हमारे। अंबालाला भीतर दादाजी विराजे। अंबालाला भीतर दादाजी विराजे। उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले। उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले। ज्ञान हमारी प्यास है केवल सच्ची भूख है। ज्ञान हमारी प्यास है केवल सत की भूख है। कुर्बानी कुर्बान है आत्म रानी सुख है। कुर्बानी कुरान है आत्म रानी छूक है। हम सभी एक सत्ता साधी पाना है। हम सभी एक है सच्चा राधी पाना है। ना किसी से लेना है शांति से ही जीना है। न किसी लेना है शांति से ही जीना है। जग कल्याणी भाव है शुद्धात्मा लक्ष्य है। कल्याणी भाव है शुद्धात्मा ही लक्ष्य है। मोक्षानंद है सच्चिदानंद व्यक्त है। मुक्तानंदन है सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से ही प्यारे हैं भोले भाले दादा है। प्राणों से भी प्यारे है भोले भोले दादा है। सारे जग पे नाता है सीधे साधे दादा है। सारे जग से नाता है सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते हैं नींद से हमें जगाते हैं। सपनों में हम आते हैं नींद से हमें जगाते हैं। निर्मल संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। निर्मल संसार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम वंदन मुक्त होते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी है मुक्ति सुख देते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट सो टच का सोना है। शॉर्ट एंड स्वीट शॉर्ट का सोना है। 2 अक्षर का नाम है डीए डीए दादा है। 2 अक्षर का नाम है दिए दिए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। जीवन नैया चलती है दुनिया अपना फोटा है। जीवन नैया चलती है दुनिया आपका फोटा है। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। जिन्हें मुक्त चाहिए उनके लिए आए हैं। उठारी कल शोक में बैरर चेक बुक लाए हैं। उदारी युग में प्यार से बुक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे। हम हैं तुम्हारे नमस्कार हमारे। हम हैं तुम्हारे नमस्कार हमारे। दादाजी हमारे दादाजी हमारे नमस्कार हमारे। नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हसमुखान जी।
जय सच्चिदानंद हसमुखानंद जी। हाँ जी चंद साहब जी। प्रिय मंत्र बोलाए प्लीज। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो नमो वज्रायाणम। नमो लोए सौव साहुणम। नमो लोए नमो लोहितव साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो ऐसो पंचन मुक्कारो। सौव पावकपणासनो। सर्वपावपनासनो। मंगलाणम च सौवेसिं। मंगलानां च सर्वैसिं। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका डेली प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर ओके मोनिका। भगवान के जैसे ही उच्च व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में जय सच्चिदानंद। मोनिका। जय सच्चिदानंद दादा। ओके स्टडी प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन। हाँ। हे दादा भगवान, हे 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 दादा दादा भगवान। भगवान। हमने आपके बच्चे मैं हम आपके है बच्चे आपके बच्चे। के है ये सच्चे, दिल दिल के के दिल हैं के सच्चे, है सच्चे सच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर भी है फिर फिर भी भी है कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम 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 करेंगे करेंगे अच्छा अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। ओके दिव्या बहन सेपरेशन प्रेयर। हे શુદ્ધાત્મા દાતા ભગવાન, તમે જુદા છો, દિવ્ય જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દિવ્ય રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, દિવ્ય ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દિવ્ય રિલેટિવ છે. वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। ओके मोनिका। हाँ दादा।
अभी कल बताए थे ना ऐसे लेट अस रिकैप कि एडजस्ट एवरीवेयर क्यों करने का है, उसका फायदा क्या है, गैर फायदा क्या है। आपने अभी हसमुखा का हमने घर के मेंबर्स के साथ दूसरे के साथ की बात की। आज दूसरा टॉपिक है बट ये रिकप करते हैं कि हम्म एडजस्ट क्यों होना मांगता है, किसको फायदा होता है, किसको गैर फायदा होता है। मोनिका। एडजस्ट लेने पर हमें ही फायदा होता है, अगर हम एडजस्ट नहीं लेते हैं तो हमें ही नुकसान होता है। अगर हम एडजस्ट किसी भी काम में हो जाते हैं तो दूसरों का भी नुकसान नहीं होता है और हमारा भी नहीं होता है। अगर हम एडजस्ट नहीं लेते हैं, तब जो एडजस्ट हम लेते नहीं है उस समय हमारा काम भी बिगड़ जाता है और हम उस समय गुस्सा भी होते हैं और आर्ग्यूमेंट ज्यादा होता है उस चीज के लिए। अगर हम उस समय एडजस्टमेंट ले लेते हैं, सामने वाला भी खुश हो जाता है और हम भी उस समय हैप्पी रहते हैं। ओके, कुछ ऐड करने का है दक्ष पर? नहीं दादा। पर नहीं दादा। एडजस्ट क्यों होना होना मांगता है, पर उसका क्या मेन फायदा है? दादा उसका फायदा है कि हमें भी नुकसान नहीं होता है, हम एडजस्ट होते हैं तो, और सामने वाले को भी नुकसान नहीं होता है। या पर वो फंडामेंटल कलम नंबर 1 क्या बोलते हैं? पर हाँ। कलम नंबर 1 बोलो। हे દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી શાશ્વત વાણી, શાશ્વત અને શાશ્વત મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. ओके, तो डिसएडजस्टमेंट नहीं होता है तो क्या होता है? शांति रहती है. ना, ये कलम क्या बोलते हैं? दक्ष, ये कलम का मीनिंग क्या है एडजस्टमेंट डिसएडजस्टमेंट के लिए? दोस्तों मतलब ये है कि मोनिका, हेल्प। हाँ, किसी का भी अहम नहीं दुबाना। अगर हम एडजस्टमेंट लेते हैं तो दूसरे का अहम नहीं दुखता, अगर हम एडजस्टमेंट नहीं लेते हैं तो उनका अहम दुखता है और मन वचन काया का भी ब्रेक होता है। वेरी गुड। तो देखो, अभी डिसएडजस्टमेंट जब होता है तो कलम नंबर 1 ब्रेक होता है, वो याद रखने का है। पर मालूम पड़ा, हाँ ये कलमों है, ये एवरी लाइफ में सब जगह पे काम आती है। ऑल कलम। ओके, तो ये वेरी प्रैक्टिकल है एडजस्टमेंट के लिए। ओके, चलो अभी हसमुखा का ये हो गया। अब सबको दुख नहीं देने का, एडजस्ट होने का, नहीं होने का। तो अभी एडजस्ट में खाने में, अभी खाने में एडजस्टमेंट क्यों लेना मांगता है, किसका फायदा है, किसका हम्म गैर फायदा क्या होता है? हम्म ऐसा है। तो हमारे अब ज्यादातर जो एडजस्टमेंट का सवाल आता है वो घर के सभ्यों के अंदर के साथ में रहने में आता है। और दूसरा जो उन्होंने आज बात बताई रजनी दादा ने, कि ज्यादातर एडजस्टमेंट हमको कहाँ लेना पड़ता है, तो खाना खाने में लेना पड़ता है। क्योंकि घर में 5 आदमी रहते हैं, वो तो अपने मदर है, वो पांचों के हिसाब से जो हमारे हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है वो उन्होंने खाना बनाया होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो हेल्थ को साइड पे रख के हम टेस्ट के लिए जाते हैं। और टेस्ट के लिए जाते हैं, इसके लिए हमको पसंद नापसंद जैसा होता है। तो सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट खाने के बारे में भी बहुत जगह लेना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हमारे टेस्ट के हिसाब से नहीं आता है लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है।
तो अगर वो टाइम पे हमने खाना खा लिया, तो हमको वो टाइम पे एडजस्ट होकर हमने खाना खा लिया, तो हमारी बहुत बड़ी प्रगति हो जाएगी। और दूसरी एक चीज, दादा भगवान जो थे, वो उनके साथ में सभी महात्मा लोग रहते थे, लेकिन उन्होंने इतना खाने के बारे में एडजस्टमेंट लेते थे कि आज तक किसी को पता नहीं चला कि दादा भगवान को खाने में सबसे ज्यादा क्या प्रिय है। बरोबर, वो कितना एडजस्टमेंट होता, जो भी उनकी थाली में आता था वो खा ही लेते थे। मतलब किसी को अब तक मालूम नहीं पड़ा कि अभी हमको दादा भगवान को ये पसंद है या ये पसंद है, ये ज्यादा खाते खाते। वो अपने हिसाब से ही, किसी को भी मालूम नहीं पड़ रहा। अगर हमको ये पसंद है अगर मालूम पड़ गया ना, तो हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है खाने के बारे में। किसी को मालूम पड़ गया कि भाई हसमुख आनंद जी को ये आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो ये मेरी कमजोरी हो गई। फिर लोग क्या करेंगे कि हमको आइसक्रीम खिला के मुझसे जो काम करवाने का होता है वो काम करवा लेंगे। बराबर, तो बहुत बड़ी वीकनेस हो गई। तो अगर हम एडजस्ट होकर खाना खा लेते हैं कहीं से भी, बराबर है, तो एक तो हमारी वीकनेस लोगों को मालूम नहीं पड़ेगी, और सबसे बड़ा क्या होगा, तो कि भाई ये खाना जो हमारे मम्मी ने बनाया है, अगर हम नहीं खाएंगे तो उनको दुख होगा। बराबर है, तो ये जो पहली कलम ब्रेक होती है वो ब्रेक नहीं होगी। और दूसरा, तो हमारा हेल्थ भी अच्छे से अच्छा होता जाएगा। इसके लिए खाने के बारे में हर एक चीज, हमने पूरा एक सप्ताह या कितने दिनों तक वो खाने का अलग अलग सब्जेक्ट पर हमने सब एनालिसिस किया था, पूरा महीना तक। बरोबर, तो इतने सारे प्रॉफिट भी होता है कि अगर जो हमारे डिश में आया है वही हमको खाने का है, बरोबर है, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट में बेस्ट फूड है, ये समझकर हम एडजस्ट होके खा लेंगे ना, तो हमारी हेल्थ भी कभी खराब नहीं होगी, और हमारे अंदर एडजस्टमेंट की कला भी डेवलप होती जाएगी। इसके लिए आज से सबको नक्की करने का है कि खाने के टाइम पे हमारे डिश के अंदर जो भी आता है वो हमको खाने का है। हमारी चॉइस नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। अगर हमारी चॉइस हो गई तो समझ लेना ही हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट हो गया। बरोबर है, तो ये वीक पॉइंट कैसे करके कम से कम हमारा हो जावे, और दादा भगवान की तरह हम भी खाने के बारे में, दादा भगवान ने पूरा जीवन भर वो खाने के लिए उन्होंने एडजस्टमेंट लिया था हर एक जगह पे। ये तो एक खाने के बारे में, लेकिन दादा भगवान ने तो हर एक संजोग के अंदर सभी महात्माओं के साथ में एडजस्ट रह दिया। और जितना जितना हम एडजस्ट होते जाएंगे, उतनी उतनी हमारे अंदर समझ शक्ति खिलती जाएगी। हमारे अंदर जो समझ है, सूझ दादा भगवान बोलते थे, वो सूझ धीरे धीरे करके वो डेवलप होती जाएगी। बरोबर है, तो आज से हमको नक्की करने का है कि हे दादा भगवान, हमको खाने में जो जो भी डिश एडजस्टमेंट होता है, जहां जहां भी ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, पसंद ना पसंद, बरोबर है, कभी टाइम से मिला, टाइम के बाद मिला, तो वो सभी जगह पे हमको हमारी कंप्लेंट होनी चाहिए नहीं। कभी हमको क्या है, खाने में आधा घंटा लेट हो गया तो भी हमको बस हमको नहीं खाने का है, ऐसा नहीं करने का है। जब भी मिला, बराबर, वो टाइम के बारे में भी सोचने का। हमने 12 बजे खाने का नक्की किया, और 12 की जगह से 12:30 बजे तक मिला खाना, बराबर, आधा घंटा देर से, तो वहां भी हमको एडजस्ट होके रहने का है। या कभी ऐसा हो मम्मी बोले आज जल्दी खा लो, तो आज वो जल्दी खा लेने का है, वहां भी हमको एडजस्टमेंट लेने का है। कभी देर से मिले तो भी एडजस्टमेंट लेने का, पहले मिले तो भी एडजस्टमेंट लेने का। बरोबर, मतलब खाने के बारे में हर एक जगह पे जब भी मिलता है तभी हमको खा लेने का है, हमको जो जितना चाहिए उतना। बरोबर है, तो ये खास खाने के बारे में हमको ख्याल रखने का है कि टाइम से मिले, और जो भी मिले वो सभी जगह हमको एडजस्ट होके रहने का है। जय सच्चिदानंद। यही सोचा, वेरी गुड। तो अभी मालूम पड़ गया कि तो कितना 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 इम्पोर्टेंस है, दादाजी ने बताया है हेल्थ के लिए, कि आपको हेल्थ बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और दक्ष, हाँ दादा। 2 दिन 3 दिन से आपका फेवरेट खाना नहीं मम्मी ने बनाया, तो आप क्या करेंगे? दादा कभी तो हाँ, दादा खा लेता हूँ, पर दादा जब बहुत दिन होते 10-20 दिन तक, फिर मैं बोल देता हूँ मम्मी अब बना लो। हाँ, तो ये नहीं करने का है, क्योंकि उसका तरीका है। मनिका, उसका तरीका क्या है? पर दादा ज्यादातर मम्मी अच्छी से मुझे कभी कभार कुछ और बन जाती है नहीं, सब्जी जो जो पसंद नहीं होती। या ऐसा पर तो मम्मी दादा को
उसका अगर बोला ना कि मम्मी को कुछ नहीं बोलने का, और जो आपको खाना का है उसका ट्रिक है भाई, ट्रिक। मोनिका, व्हाट्स द ट्रिक? दादा हाँ, जैसे अभी मोनिका, जो भी हमें हाँ दादा, जो व्हाट इज भी द हमें ट्रिक? खान जो भी हमें खाने का मन कर रहा है कि अभी ये चाहिए, तो हमें दादा के पास से कह देने का, बाहर किसी को नहीं कहना, और वो डिश अपने आप बनकर मम्मी बना देगी। एक दिन ओके, तो बनाएगी, बट बनाएगी। वेरी गुड मोनिका। सो दक्ष, मालूम पड़ा ये हम्म। आपको दादा के पास जाके बोलने का है, दादा भगवान मम्मी को बोलो कि मेरे को ये खाने का है, तो बाद में आप देखेंगे 2-3 दिन में वो आ जाएगा आपके प्लेट पे। अपने हाँ दादा, मेरे साथ हुआ भी है। हाँ, वो तो आपने किया, आप बहुत दफा किया है, पर आपको मालूम पड़ गया हाँ दादा। कि आप मम्मी को बोलते हैं ये करो, वो बनाओ, वो ये बनाओ, ऐसे करते हैं आप? ना तो क्या करते हैं आप? दादा, मम्मी बनाती है वो खा लेता हूँ। वेरी गुड। तो हंसूंगा का आपको उसको घर जाना पड़ेगा। हाँ, ये उनके पर घर जाना पड़ेगा जामनगर में। नहीं, पर बहुत सीधा लगता है, उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। स्टडी, हाँ। मम्मी के साथ प्रॉब्लम नहीं, पप्पा के साथ नहीं प्रॉब्लम नहीं, स्टडीज में नहीं प्रॉब्लम। दिया बेन, તમારે કઈ ખાવું હોય તો તમે શું કરો? મમ્મી ના બનાવતી હોય તો હું કઈ ના કરું, શું કરું? કઈ ના કરું. કઈ નહીં કરું, નો, આપણે દાદાને કહેવાનું, એ દાદા ભગવાન મમ્મીને કહો કે આજે દાળ ઢોકળી બનાવે, એટલે છે ને એક બે દિવસમાં દાળ ઢોકળી બનશે। ओके। हाँ, हाँ हाँ, दादा ने बहुत अच्छा ट्रिक दिया ये उसमें। हाँ ओके, तो अभी अशोक काका इन लोग तो मालूम नहीं उन लोग को का ये ये खाने का, वो खाने का, बाहर जाने का, खाने का, तो इसका लॉन्ग टर्म में अभी तो कुछ नहीं होगा, पर लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ, पहले ज्यादातर एडजस्टमेंट खाने में कहाँ पे लेना पड़ता है कि जब हम लोग घर पे होते हैं तब तो ऐसा तैसा करके हो जाता है, लेकिन ज्यादा जब हम बाहर जाते हैं, बरोबर है, अगर हमको बाहर जाने का होता है तब खाने में बहुत एडजस्टमेंट लेना पड़ता है कि कभी कभी एक दिन के लिए बाहर निकले तो हमको पहले नक्की करने का है कि कुछ भी बाहर का नहीं खाए, ये हमको पहले नक्की करने का है। और दूसरा स्टेप अगर खाने का होता है तो उसका कौन सी प्रायोरिटी होती है वो हमको नक्की करने का है। भाई अगर चलो खाना ही पड़ता है तो पहले हम फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई मिल्क दूध पी सकते हैं, उसके बाद हम दूसरा कुछ ले सकते हैं। मतलब बाहर जाते टाइम हमको खाने के बारे में बहुत सारे एडजस्टमेंट लेना पड़ता है और घर के अंदर भी लेना पड़ता है। आज रजनी दादा ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई मोनिका ने, कि भाई हमको जो भी चाहिए वो आप प्रेयर करके दादा को बोल देंगे तो फिर जवाबदारी किनकी हो जाती है? वो तो दादा की हो जाती है। तो फिर वो दादा भगवान ही आपका जो भी चाहिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा होए, आपको मन को भी अच्छा लगे ऐसा फूड वो आपके सामने वैसे ही लाके रख देंगे। बरोबर है। तो ये प्रेयर का भी आइडिया बहुत अच्छा है। और कहीं भी बाहर जाने का होता है तो पहले नक्की करने का कि मेरे को नहीं खाने का, खाना पड़े तो कौन सा फूड खाओ, कि फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई दूध पी सकते हैं, ऐसा कुछ रास्ता निकालने का। बराबर है। हम जी, मतलब हम मन खुश हो जाए इसके लिए जानबूझ के होटल में जावे ऐसा सेटिंग नहीं रखने का है हमको। बराबर है। क्या आप लोग क्या करते हैं फिर? आज तो बहुत दिन से हम बाहर नहीं गए, चलो पापा, चलो मम्मी, बाहर जाके खाना खाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं? नहीं दादा, हम्म। नहीं हाँ, अगर ऐसा ऐसा, हाँ तो ऐसा अगर होता है, बराबर है, क्योंकि सब फ्रेंड्स लोग जाते होंगे तो उनकी बातें सुन के भी कभी हमको इच्छा हो जाती है, या वो सब फ्रेंड बताए हम तो यहाँ गए थे, हम तो यहाँ गए थे, तो वो जान के हमको ऐसा लेकिन वो हमको मम्मी को बोलने का के लिए बहुत अच्छा है, तो वो मम्मी अपने आप बना लेगी, या दादा भगवान को बोलने का, तो वो अपने आप कहीं से भी सेटिंग कर देंगे। बराबर है। तो ये खाने के लिए एडजस्टमेंट बहुत ही सब जगह पे लेने का, लेकिन हमका जो बाउंड्री हमारी वो कभी भी क्रॉस नहीं करने की, एडजस्टमेंट
दादा आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है दादा। नहीं आ रही आवाज अभी? दादा अब अभी आ रही है। अभी आ रही है ना? हाँ। हम्म। आपको क्या पसंद है खाने में ज्यादा? दादा पनीर की सब्जी और डोसा। पनीर की सब्जी और डोसा दोनों साथ में खाते हो? अलग नहीं अलग? दादा, अलग अलग। अलग अलग, एक दिन पनीर की सब्जी और शाम को डोसा? नहीं दादा, ऐसा नहीं होता। तो मम्मी बना देती है, और हम्म। जैसे इस बार दीदी ने बोल दिया था बाहर खाने का, हाँ तो हाँ, डोसा फिर? था। फिर अच्छा। खाया था डोसा। ना मैं पहले बोलता था मम्मी को कि हम भी अब बहुत हम्म। दिन से डोसा नहीं खाया, आज बाहर चलते हैं। पर अब मैं नहीं हम्म। बोलता। अब कोई हाँ, ना कोई बरोबर है। बोल थोड़े दिनों में मम्मी को। कोई कोई बोलता है उसमें तुम्हारा काम हो जाता है ना? दूसरा कोई बोलते हैं तो आपको मना कर देने का कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो घर पे ही खाऊंगा। आप कुछ ऐसा सेटिंग करो। हाँ बराबर, दादा। फिर भी वो लोग बोलते हैं नहीं तो आपको आना पड़ेगा, तो फिर जाने का, लेकिन पहले एक बार तो मना करने का उसको। बराबर है कि भाई आप हाँ लोग गए तो मेरा कुछ सेटिंग करो, घर पे ऐसा हो जाओ तो अच्छा है। फिर नहीं बोले तुमको आना ही पड़ेगा, तो फिर यस कर देंगे, एकदम हाँ नहीं बोल देने की। हाँ बराबर है, क्योंकि हाँ। तुम्हारा काम तो दूसरे लोग ही सब कर देते हैं। तुमको जो जो चाहिए वो सब दूसरे लोग ही करते हैं, चलो बाहर जाते, ये करते वो करते। तो उसके लिए एक अपने रखने का, पहले तो अपने बोल देने का मम्मी घर पे बनाओ तो अच्छा रहेगा। फिर बोले नहीं नहीं आपको आना ही पड़ेगा, तो फिर एक बाहर जाके बात। थोड़ा ले लेने का। हम्म। हाँ, बोलो। ऐसे कोई बोलता नहीं है, पर इस बार अब तो ये होता है कि अब मुझे घर का ही अच्छा लगता है। क्या होता है? अब ज्यादा घर का ही अच्छा लगता है। जैसे अभी गाना। थोड़े दिन पहले मम्मी ने हम्म। सब्जी बनाई थी छोला वाली की, और 2 दिन बाद बना ली, तो मैं चिढ़ गया था कि मम्मी अच्छा। आपने। हम्म। हाँ, लेकिन अभी खाने के बारे में कभी भी चिढ़ना नहीं हमको। एडजस्टमेंट, मतलब चिढ़ गए मतलब हम एडजस्ट नहीं हुए। बरोबर है, हमको ना पसंद आया मतलब हम एडजस्ट नहीं हुए। दादा भगवान तो क्या थे, उनके खाने में भी अगर नमक ज्यादा हो जाता था ना, तो वो कभी किसी को बोलते नहीं थे कि खाने में नमक ज्यादा है। और वो क्या करते थे, वो थोड़ा पानी ऐड करके एडजस्ट होके खा लेते थे। तो हम तो क्या करते हैं, टेस्ट में थोड़ा फर्क होता है, तो भी मम्मी का आज ये नहीं बराबर बना, ये बराबर नहीं बना। तो हमारे एडजस्टमेंट की जो शक्ति थी वो चली गई। एक स्कोप था हमारे पास एडजस्ट होने का, वो चांद समर से मिस हो गया। दादा भगवान क्या करते थे, उनके खाने में कभी भी कभी एक दो बार ऐसा हुआ कि नमक ज्यादा हो गया। नमक ज्यादा हो गए तो दादा भगवान ने किसी को बोला नहीं है। उन्होंने क्या किया कि वो साइड में कढ़ी के अंदर वो थोड़ा पानी ऐड कर दिया, तो नमक कम हो गया। बरोबर है, नमक का वो जो थी वो कम हो गई। तो ऐसे करके उन्होंने खाने में भी एडजस्ट ले लिया, लेकिन किसी को बोला नहीं कि आपकी गलती वजह से ये इसमें खाने में नमक ज्यादा हो गया है, या तीखा ज्यादा हो गया, मीठा ज्यादा हो गया। वो ऐसे ही अंदर एडजस्ट कर लेते थे। तो हमको भी वैसे करने का है, कभी खाने में तीखा या कुछ भी मीठा ज्यादा हो तो ऐसे करके किसी भी तरह एडजस्ट होके खा लेने का है। बरोबर है दिव्या बहन? हाँ, तो आप क्या आपने करते हो? ચૂકી દઉં તમે શું કરો છો? ખાવામાં મીઠું નામ નાખ્યું હોય તો? તો પછી હું છે ને એડજસ્ટમેન્ટ લઈ લઉં છું. એડજસ્ટમેન્ટ લે છે ને, તો બરોબર છે। तो अभी मासूम काका आपने बताया नहीं कि बाहर खाने में कितना गैर फायदा है। हम्म। वो तो बात हुई ना कितनी बार के बाहर खाने में जितना नुकसान है, पूरा एक महीने तक। कितने महीने तक? एक महीने तक आप सत्संग में आते हो, बरोबर है, और उसमें जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, वो एक बार बाहर खाने से उसमें बहुत बड़ा मन चेंज हो जाता है।
मतलब बाहर खाने से तो पहले में पहले हमारा मन जो है ना, वो हमारा बहुत ही काम काम का रहता। नहीं, हमको अगर अध्यात्म में आगे बढ़ने का है तो पहले में पहले बाहर का खाने का बंद करना पड़ता है। बराबर, बाहर खाने से बहुत बहुत सारे नुकसान है, हेल्थ के बारे में भी इतना सारा नुकसान। आज आप लोग देख रहे हो कि बाहर की दुनिया में कितना सारा मिलावट हो रहा है खाने के अंदर। कौन वो लोग प्रिपरेशन में क्या डालते हैं, मंदिर के प्रसाद के अंदर फूड अभी आपने देखा कलर। होगा। हाँ, फूड कलर डालते हैं, और ऐसे भी आइटम मम्मी डालते मामी जी हैं। का फोन आ रहा है। ऐसे भी आइटम डालते हैं जो कभी नॉन वेज भी होती है तो हमको मालूम पड़ता नहीं। इसके लिए बाहर बहुत खाने में भी इतना सारा मिक्सिंग हो गया है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही सारा नुकसानदायक होता है। वो तो नुकसानदायक तो हमारे हेल्थ में होता है, फिर हमारे मन में होता है। तो इसके लिए बाहर का खाने से बहुत बहुत सारे नुकसान रहता है। तो हमको वो तो अवॉइड ही करना चाहिए। बरोबर है, अगर नहीं होता है तो फिर उसके ऑप्शन में फ्रूट्स या दूध ऐसा कुछ आप ले सकते हो। लेकिन अभी तो टाइम ही इतना खराब चल रहा है कि अगर बाहर खाया मतलब बहुत सारे डिसीज, मतलब रोग को इनवाइट करने जैसा ही है। हमारी हेल्थ पूरी, हेल्थ की सिस्टम ही खराब हो जाती है। बरोबर, तो इसके लिए आपको नक्की करने का भी दादा भगवान ने भी मना किया हुआ है कि आप बाहर मत खाओ, वरना वो सत्संग मेरा किया हुआ पूरा का पूरा ऐसे ही चला जाता है। आप तो पुत्रों को जो थे, वो आप तो पुत्रों को तो डेली वो बोलते थे कि आपको बाहर नहीं खाने का। बरोबर है, तो ये नक्की करने दादा का है सभी को। दादा आजकल जैसे फूड कलर भी मिलाने लगे हैं। जब खाने में हाँ, कोई कलर नहीं आता तो फूड कलर मिला देते हैं। हाँ, फूड कलर मिला देते हैं। वो ऑयल भी कैसा कैसे, कितने कितने प्रकार के ऑयल्स आते हैं जो हमको मालूम पड़ता नहीं है। बरोबर है, सब और किस ऑयल। तरह। हाँ, पाम ऑयल होता है। वो ज्यादातर कुरकुरे और चिप्स के अंदर रहता है सारे। हाँ, सारे बाहर के जो भी नमकीन आते हैं वो सभी में पाम ऑयल होता है, नमकीन में और सभी में। जो आजकल वो चिप्स आते हैं नकली। आज हम्म, प्लास्टिक वाले आपने शिविर में बताया था ना, लक्ष्य। प्लास्टिक वाले उसके हाँ, अंदर शिविर में। है, वरना ज्यादा हाँ, असली ऑयल बन नहीं सकता। हाँ, शिविर में बताया था ना आपने। हाँ। तो फिर बरोबर है। हाँ। बोलो और। दादा और तो कुछ સોરી नहीं। અનમ્યુટેડ સોરી દિવ્યાબેન આપણે કઈ કેવું છે ના, કેમ તે કશું નથી. તમે ખાવા વિશે કઈ નથી કેવું કેવું બહારનું બહારનું ખાવું જોઈએ કે ના ખાવું જોઈએ? ના ખાવું જોઈએ. ઓકે, વેરી ગુડ। ओके ए मोनिका हाँ दादा। आपको तो पसंद है बाहर जाने का एवरी अदर डे राइट हाँ दादा। तो अभी मैं जिद नहीं करती हूँ, मैं पूरा घर पे बनाने का ट्राई करती हूँ बस। ओके तो अभी आप कितने दफा बाहर जाते हैं वीक में 2 वीक में महीने में मैं बाहर जाती नहीं हूँ, तो पापा लाकर देते हैं। पापा को मूड हो जाता है ना नहीं, किसको मैं मूड हो कहती हूँ किसको मूड होता है पापा को मम्मी को कि छोटी को मेरा होता है। बड़ी का होता है ओके आपको तो क्या पानी 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 पूरी हाँ, वो बहुत पसंद है। क्या वो खाए बिना रह नहीं जाता थोड़ा। वो कैसे होता है उसमें क्या पता है नहीं, उसमें क्या चीज है कि वो खाना बिना नहीं रह सकते हाँ पता नहीं, बट मुझे तीखा खाना होता है बस, एक वीक में मुझे बहुत तीखा खाना है। हाँ तो तीखा तो घर में भी मिर्ची नहीं रखते हैं मम्मी रखते हैं बट मुझे ज्यादा ओ, पसंद है।
उसका डर्टी डर्टी चटनी उसको आपको पसंद है, नहीं, तो आपको वो कैसे लोग बना? अभी उन्हें, हाँ वो कैसे बनाते हैं ना, वो उन्हें उधर लेके जाना पड़ेगा। ऐसे है, एक पूरी ट्रिप है ना, वो दिखाएंगे तभी उन लोगों को पड़ेगा वो लोग कैसे बनाते हैं, कौन सी जगह पे बनाते हैं, कैसे लोग बनाते हैं। वो अगर आप देखेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये क्या हम खा रहे हैं। ऐसा है। हमारे जो अहमदाबाद में है एक बहुत बड़ा पानी पूरी मैन्युफैक्चर, वो जो लोड बनाता है ना उसके ऊपर वो चल के ही ऐसे लोड के ऊपर वो करता है, मोनिका। जो पूरी का हाँ, लोड होता है ना उसके ऊपर चलते रहता है। ऐसा है। पैर से करता है हाँ, नहीं हाँ, है? पैर से का, हाथ से तो इतने तो बहुत सारी क्वांटिटी तो कहाँ से कर पाएगा। ऐसा है, उनकी प्रोसेस अगर आप देखोगे ना तो अपने आप ही फिर बंद हो जाएगा। ऐसा है। फिर वो भी हाँ, उसके अंदर जो यूज कर रहे हैं वो भी एकदम लोअर क्वालिटी के होते हैं। जो आलू सब लेते हैं ना वो भी सब लोअर क्वालिटी के सब लोग लेते हैं। ऐसा है, मतलब उनको आशय कमाने का होता है। ऐसा है, उनका आशय मेन क्या है, खाना बनाने वाले का जो आशय होता है ना वो आशय के हिसाब से आपको खाना फल देता है। ऐसा है। उनका आशय कमाने का होता है और हमारे मदर का आशय क्या होता है कि किस तरह हमारे बच्चे आगे बढ़े, तो वो आशय के अनुसार आपका मन बनता है खाने में। बराबर। इसके लिए सब बाहर का, क्योंकि खाने की पहली असर मन के ऊपर पड़ती है। ऐसा बताते दादा भगवान। सबसे असर आहार, पानी ते वाणी और आहार ते ऐसा तन मन मन ऐसा हो जाता है। फिर उनके जैसे वो लोग जो बनाते हैं ना उनका जो विचार आता है ना वैसे विचार हमारे अंदर आना चालू हो जाता है। ऐसा है। ओके इसके हाँ, लिए ओके, तो आप बोलो हसमुख काका। इसके लिए बाहर का खाने का मैं मोस्टली ना बोलते हैं, क्योंकि बाहर वाले का विचार सब कैसे होते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े विचार है, वो खाने के माध्यम से सीधा ही हमारे अंदर इंक्लूड हो जाता है। और ऐसा हमारा मन हो जाता है उनकी तरह सोचने का, उसकी तरह रहने का, ऐसा हमारा मन बन जाता है। इसके लिए बाहर का खाने का ना बोलते हैं। ओके। हाँ, ओके, हाँ, तो कल आप सोचना कि आप कल एडजस्ट हुआ कि नहीं खाने में। ओके, हाँ दादा। और मम्मी को थैंक यू बोला कि नहीं? तो नहीं, पर कितनी दफा मम्मी को थैंक यू बोलते हैं आप? पर बोला मम्मी को कितनी दफा थैंक यू बोलते हैं खाना बना के लिए, खाने के बाद? नहीं बोलते। लक्ष्य आप एक एक ज बार हम खाते हैं 3 दफा, 4 दफा और एक ही दफा बोलते हैं। तो अभी प्रैक्टिस पाड़ो, मम्मी को बोलना थैंक यू जय सच्चिदानंद मम्मी। ओके, एवरी टाइम। मोनिका, हाँ दादा। ओके, सबको घर में भी हाँ, बोल देने का कि मम्मी को तो अप्रिशिएट करने का खाने के लिए कि जय हाँ सच्चिदानंद। दादा। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सत्यानंद। दिव्या बहन जय सत्यानंद। जय सच्चिदानंद। ઓકે, હવે આપણે હસમુખાનંદજી આપણે પદ સાંભળીશ અમીબેન. जय सच्चिदानंद हॉस्पिटल रजनी अंकल। જય સચિદાનંદ जय सत्यानंद। અમીબેન. હાર્દિકભાઈ મૂકો છો પદ? ઓકે, હાર્દિકભાઈ મૂકે છે પદ. ઓકે, स्टार्ट टुडे स्टार्ट। હા સ્ટાર્ટ કરો, સ્ટાર્ટ કરો. યસ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय दादा भगवान। जय दादा भगवान। जय दादा भगवान। जय दादा भगवान। नगर गली शेरी चोटे। नगर गली शेरी चोटे। गुंजन एक जना। गुंजन एक जना।
जय दादा भगवान। नगर गली शेरी चोटे गुंजन एक जना, जय दादा भगवान। नवी ज धरती नवीन वर्षा उत्तम रस कसपा, मातृभूमी सुफला। नवी ज धरती नवीन वर्षा उत्तम रस कसपा, मातृभूमी सुफला। नगर गली शेरी चोटे गुंजन एक जना, जय दादा भगवान। नवतर चणतर नवी ज दुनिया, नवतर चणतर नवी ज दुनिया, नवला घडतर दान, नवनीत पद सतकाम, जग करुणानिधी, जग कल्याणक करुणानिधी, हे शाश्वत सुखधाम, नित निर्मळ निष्काम। नगर गली शेरी चोटे गुंजन एक जना, जय दादा भगवान। जन्म मरणनी पूर्णाहुती, जन्म मरणनी पूर्णाहुती, निज क्रांती विक्रांत, जय स्फुरणामय गान, जय स्फुरणामय ज्ञान। सकळ जगतना पडगा कूद्या, सकळ जगतना पडगा कूद्या, पहुंच्या जय ब्रह्मांड, जय निर्माणी विराम। नगर गली शेरी चोटे गुंजन एक जना, जय दादा भगवान। ब्रह्म सकळना अडिट विधाता, ब्रह्म सकळना अडिट विधाता, अमूर्त शिल्पक शान, स्थिर निर्वाणी वितान, निरागी घडतर सतचित आनंद, हे इलमे सतकाम, स्वधर्म कांत कला, जय दादा भगवान। नगर गली शेरी चोटे गुंजन एक जना, जय दादा भगवान। सिद्ध मंदिर मा अमूर्त शिल्पी, सिद्ध मंदिर मा अमूर्त शिल्पी, जय दादा भगवान। तीर्थ भूमि तू जहां, अबोल गायक अवाच वाणी, अलेख गायकी गान, संज्ञा संगी सलाम, जय दादा भगवान। विहंकारनु पूर्ण विसर्जन, विहंकारनु पूर्ण विसर्जन, सर्जत कारण सिद्ध, स्वाश्रित सुख विज्ञान, स्वाश्रित सुख विज्ञान। मन बुद्धि ने चित हंकारे, मन बुद्धि ने चित हंकारे, पूंजत केवल नाम, जय दादा भगवान। नगर गली शेरी चोटे गुंजन एक जना, जय दादा भगवान,
જય દાદા ભગવાન, જય દાદા ભગવાન. જય સચ્ચિદાનંદ હસમુખાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. બહુ જૂનું પદ કવિરાજનું હમ લીધું, પણ આ પદ બહુ બધું આમ અંદરથી ઢંઢોળે છે. હમ. અને આમાં અમુક વર્ડ થોડાક સમજવા હતા કે આ નવતર ચણતર નવી જ દુનિયા નવલા ઘડતર ગાન નવનીત, હા ઈ લાઈન સમજાવો. નવનીત પદ સત્કામ એવું છે. પેલું આ આપતો પુત્રો જયારે હતા, આપતો પુત્રો આ પદ ફેરીની અંદર ગાતા હતા. સવારે જે ગામે ગામ જાય, બધી ગામે ગામની અંદર ત્યારે ફેરી કાઢે, ત્યારે પ્રભાત ફેરી કાઢતા હતા એવું છે ગામની અંદર. ત્યારે આ પદ ખૂબ જ ગાતા હતા બધા આપતો પુત્રો એવું છે કે નગર ગલી ને શેરી ચૌટે ગુંજન એક જ નામ જય દાદા ભગવાન. એ વખતે એવો સમય હતો કે દાદા ભગવાનને એટલા બધા લોકો ઓળખતા પણ નતા. સમજે એ સમયે કવિરાજ ત્યાં લખાઈ ગયેલું પદ. એટલે કવિરાજની જે અંદર પદોની અંદર આખી બધી ભવિષ્યવાણી બી અંદર છુપાયેલી હોય છે એવું છે. એ સમય જયારે દાદા ભગવાન કોઈ ઓળખતા નતા, પણ એ વખતે એમને લખેલું કે નગર ગલીને શેરી છેવટે આ એક જ નામ ગુંજશે દાદા ભગવાનનું. અત્યારે આપણે જોઈએ છે તો કે દરેક જગ્યાએ આ દાદા ભગવાનનું નામ દરેક જગ્યાએ પહોંચી ગયું છે. સમજાય ને? તો કવિરાજની અંદર ઘણા બધા ની અંદર આગળ શું થવાનું છે એ બધું અંદર લખી નાખેલું. કવિરાજના પદે સહેજા સહેજ લખાઈ ગયું છે. પોતે લખનાર નતા, પણ સહેજા સહેજે કૃપાથી અંદર લખાઈ ગયું છે એવું છે. અને આગળ નવતર ચણતર નવી જ દુનિયા નવલા ઘડતર ગાન એવું છે. તો કે આખું જે ક્રમ માર્ગ દાદા ભગવાન કહે છે ને કે આખો જે ક્રમ માર્ગ હતો એ આખો ફ્રેક્ચર થઈ ગયો છે. શું થયું? ફ્રેક્ચર થઈ ગયો છે. અને અત્યારે અમારા આ દાદા ભગવાનના નિમિત્તે ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનો આગળ જતા ક્રમ માર્ગ પણ આ ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારના ટોપ લેવલ પર જશે. સમજાય ને? એટલે નવી જ દુનિયા અને નવતર ચણતર. એટલે કે અત્યારે શું હતું કે બધા જ જે ધર્મની અંદર બધું અંદર શું થઈ ગયેલું? પડી ભાંગેલાના સ્તંભો એ દાદા ભગવાન થકી આખા પાછા બેઠા થયા છે. નવતર ચણતર એટલે નવું ચણતર થયું. નવી દુનિયા નવલા ઘડતર ગાન કે આખું જે ધર્મની વિચારસરણી હતી એ દાદા ભગવાને આખી અંતર્મુખ કરી નાખી. જે બધી ક્રિયાની અંદર જે ધર્મ હતો એ દાદા ભગવાને આખું સમજાવી અને પોતાના ધર્મ અંતર્મુખ દ્રષ્ટિ આપી અને બધાને અંતર્મુખ બનાયા. સમજાય ને? એટલે આખી નવી જ રીત એવું છે. કારણ કે આ અક્રમ માર્ગ આટલા વર્ષોમાં ક્યારેક ખુલ્યો તો આ દાદા ભગવાનના નિમિત્તે આખો અક્રમ માર્ગ એટલે કે નવું જ આખું આપણે ક્યારે સાંભળ્યું પણ નતું કે આવી રીતે સંસારી લોકો પણ મોક્ષની વાતો કરશે. સમજાય ને? એના મોડે આખું જે માર્ગ હતો એ બધા કેવું હતું કે ત્યાગી અને સાધુ લોકો હોય, જે લોકોએ દીક્ષા લીધી એ લોકો જ મોક્ષે જઈ શકે એવી આખી એક સમજણ હતી. એ આખી સમજણને દાદા ભગવાન થકી કે ભાઈ કે અમે આ વ્યવહારમાં રહીને પણ આ મોક્ષ માર્ગ આખો તમારો ક્યાંય બગડશે નહીં એવી તમને જ્ઞાન આપ્યું આપણને. એટલે આખું જ નવતર ચણતર કર્યું. એમને પાયાથી શરૂઆત કરી અને આખું નવું જ બધાને આ જગત સમક્ષ આપ્યું. એમના નિમિત્તે ખુલ્લું થયું અક્રમ વિજ્ઞાન. દાદા ભગવાન કે અમે એના એ નથી, પણ અમારા નિમિત્તે તમારી પુણ્ય હતી કે જે લોકો રહી ગયેલા એના નિમિત્તે અક્રમ વિજ્ઞાન આખું ખુલ્લું થયું. નવી જ વસ્તુ એવું છે. કારણ કે દાદા ભગવાન કે એ જે પહેલાની જે દવાઓ હતી એ દવા અત્યારના સમયમાં કામ લાગે એવી છે નહીં. એટલે આખી જ નવી વસ્તુ આપણને આપી. કારણ કે અત્યારના જીવો એટલા બધા અંદરથી ભડકે બળેલા છે કે એમના પહેલું તરત શાંતિ થાય એવું જ્ઞાન, એમને એવી સમજણ જોઈશે તો એ લોકો આની અંદર સ્થિરતા પામશે. બાકી તમે ક્રિયા કરો, આ કરો તો એવી શાંતિ મળતી નથી. અને પહેલું એમને મેઇન ક્રાંતિ ત્યાં જ આવી કે વ્યવહાર બધો જ રાખી કોઈ પણ વસ્તુનું ત્યાગ કે ગ્રહણ કર્યા વગર તમને આખો મોક્ષ માર્ગ હાથમાં આપ્યો. એ મોટું એમનું નવતર ચણતર છે આખું, જે ક્યારેય પોસિબલ હતું નહીં. આ દાદા ભગવાનના નિમિત્તે સંસારના લોકો સંસારમાં રહી અને મોક્ષ તરફ આગળ વધે. આવું ક્યારેય નવતર ચણતર થયું એ દાદા ભગવાનના નિમિત્તે નવી નવતર ચણતર
અને નવી જ દુનિયા. આ જ્ઞાન મળ્યા પછી આપણે પોતાને પણ જોઈશું ને તો પણ આખી આપણી અંતરની દુનિયા આખી બદલાઈ ગઈ છે. પહેલા જે લોકો માટે નાની નાની બાબતોની અંદર આપણે કેટલા ગુસ્સે થઈ જતા હતા, કેટલું એ કરતા હતા, એ બધી જ વસ્તુ અત્યારે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી આપણી અંદરની દુનિયા પણ બદલાઈ ગઈ છે. અંદરની દુનિયા બદલાઈ એના પડઘા સ્વરૂપે બહાર પણ આપણી દુનિયા ધીરે 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 વ્યવહારમાં પણ આપણે જોઈએ ને તો જ્ઞાન નતું મળ્યું ત્યારથી માંડીને જ્ઞાન મળ્યા પછી વ્યવહારની અંદર પણ એટલી પ્રગતિ થઈ છે. એ દરેકે દરેક મહાત્માનો આખો અનુભવ છે પોતાનો કે ભાઈ આ જ્ઞાન નતું મળ્યું અને જ્ઞાન મળ્યા પછી વ્યવહાર પણ આપણો એટલો ઉચકાયો છે અને અંદરથી પણ એટલા ઉચકાઈ ગયો છે. એ શું છે તો કે આખી પોતાની જ અંદરની નવી દુનિયા આખું ખુલ્લી થઈ છે. આ જ્ઞાનનો પ્રતાપ છે આટલો બધો. એટલે કવિરાજ તો બધું આગળ આગળ લખી જ નાખતી, જે ભવિષ્યવાણી હોય એ એમના પદમાં નૈમિતિક રીતે આખી વણાઈ જતી હોય છે, એવું છે. બરોબર ને? તો આગળ નીચે જવા દો. હા, એક નીચે નિરાગી ઘડતર છેક છેલ્લી લાઈન કઈ છે? અબોલ ગાયક વિઅંકાર, અને પછી હજુ નીચે એક લાઈન હશે જ. તો 4 અનુયોગનું એક લાઈન હતી, આની નીચે છે હજુ લાઈન. હા, દ્રવ્ય કથા ચરણા કરણાનુયોગ તણો પરમાર્થ, એવું છે. જ્ઞાની પૂર્ણ વિરામ. એ પછી અસ્ત મજા રક્તના રાગમાં ગુમ્મત દાદા નામ જય દાદા ભગવાન, એવું છે. એટલે કે દ્રવ્ય કથા ચરણ અને કરણાનો યોગ તણો પરમાર્થ, એવું છે. 4 અનુયોગ આની અંદર વર્ણવેલા છે. 4 અનુયોગ. અનુયોગ એટલે શું કે જેના થકી આપણે સમજી શકીએ, સમજાય ને? એટલે પેલું દ્રવ્યનું કથાનું યોગ આવે કે કઈ પણ વાતને તમારે સમજવી હોય જાહેર માણસની અંદર, તો એક કથાઓ દ્વારા તમને સમજાવે કે ભાઈ આમ હતું અને આવું થયું અને આમ થયું, પછી ભગવાને આમ કર્યું અને આ દુષ્ટનો વિનાશ કર્યો, એટલે કે સત્યનો વિજય થયો, એમ કરીને આખી કથા દ્વારા તમને સમજાવે. એ કથાનો યોગ કહેવાય આખો. કે એ કથા દ્વારા તમને બધા એ જ્ઞાન આપે, સમજાય ને? એટલે એ કથાનો યોગમાં પડેલા હોય કે નિરંતર તમને બધી કથાઓ કે અને આમ થયું ને અને આમ માર્યું ને પછી સત્યનો વિજય થયો અને ચોરીનું આ ફળ આવ્યું અને આ કરેલું આનું આ ફળ આવ્યું. એટલે કથાઓ દ્વારા તમને બોધ આપે. આ કે કથાનું યોગ કહેવાય, એવું છે. પછી આવે કરણાનું યોગ. કરણાનું યોગ એટલે આપણે ગણિતના આટલા રાજલોક હોય છે, 14 લાખ રોજ, પછી આટલા બ્રહ્માંડ, એ બધી આખી ભૌગોલિક જે બધી માહિતી આપે ને, એ બધું કરણાનું યોગ કહેવાય, સમજાય ને? ભૌગોલિક માહિતી બધું આપે. હવે આટલા રાજલોક હોય છે, પછી આટલા તીર્થંકર ભગવાન હોય, સંખ્યાની વસ્તુઓ જે કઈ આવે ને એ બધું કરણાનું યોગમાં આવે. એટલે એના દ્વારા તમને બધું સમજાવે, ભૌગોલિક માહિતીથી માંડીને એ બધું કરણાનું યોગ આવે. પછી આવે ચરણાનું યોગ આવે. ચરણાનું યોગમાં મોટા જે રાજપુરુષો હતા અને એ લોકો જ્ઞાન માર્ગમાં કઈ રીતે આગળ રહ્યા, આગળ વધ્યા, એ આખું વર્ણન એ ચરણાનું યોગની અંદર હોય, સમજાય ને? કે એ લોકો કેવી રીતે કઈ તપસ્યા કરી, એમને શું કર્યું, એમને આ કર્યું, કે કઈ રીતે એ લોકો આગળ વધ્યા, એ આખું ચરણાનું યોગની અંદર હોય. અને ચોથો દ્રવ્યાનું યોગ. દ્રવ્યાનું યોગ એટલે શું તો કે આત્મા શું છે, જીવ શું છે, અજીવ શું છે, આત્મા સંબંધી કઈ પણ વાત હોય, ખાલી આત્મા સંબંધી જ વાતો કરતા હોય, આખો દ્રવ્યાનો યોગ હોય. એટલે કોઈ પણ બહારના જે વ્યવહારના જ્ઞાનીઓ હોય ને, એ 4માંથી આ યોગની અંદર, એક જ યોગની અંદર હોય. એમની વાણી આખો તમે અભ્યાસ કરે, જે મોટા મોટા લોકો અભ્યાસ કરી શકે, એ અભ્યાસ કરે ને એટલે લોકોને ખ્યાલ આવે કે આ 4 યનયોગમાંથી આ એક જ યનયોગ, કોઈ આખો દિવસ કથાની જ વાત કરતા હોય, કોઈ હોય તો આખો ખાલી આત્માની જ વાતો કરતો હોય, સમજે? કોઈ હોય તો કે રાજલોકની નાની જ વાતો કરતો હોય, સમજે ને? એમ એ 4માંથી એક જ અનુયોગમાં એ પોતે હોય. પરંતુ જ્ઞાની પુરુષ અને તીર્થંકર ભગવાન એ એકની જ વાણી એવી હોય કે એ 4 અનુયોગ આની અંદર આવી જતા હોય, સમજાય? 4 અનુયોગનો સમાવેશ એ જ્ઞાની પુરુષ અને તીર્થંકર ભગવાનની વાણીની અંદર એ 4 અનુયોગ આવી જતા. બાકી એવી બીજી કોઈની વાણી ના હોય, એ કોઈને કોઈ અનુયોગની અંદર એ હોય જ. અને એક જ સાઈડ નું એને ખુલેલું હોય. કોઈનું દ્રવ્યનું તો ખાલી આત્માની જ વાતો કરે,
પછી એને કથાની હોય તો એને ના હોય, પછી કોઈ કથા વાળો તો એ કથાની જ વાતો કરે, પછી કોઈ આ કરણાનું યોગ હોય તો પછી આ તપ કરો, આવી રીતે આમ કરેલું, આ તપ કરો, આ સાધના કરો, એને આ કરો, એનું આ કરો, એમાં રહેલો હોય ખ્યાલ આવ્યો? પછી કોઈ પેલાનું 14 રાજલોકમાં આ છે, આટલા નર્ક 7 નર્ક છે ને 7 દેવલોક છે ને 7 આ છે ને આટલા પૃથ્વી છે ને આ છે ને તે છે, એ એની અંદર પડેલો હોય, તો એની એ સ્ટાઇલનું બધું ચાલતું હોય. પણ ખાલી જ્ઞાની પુરુષ એકલાની વાણી એવી છે કે 4 અનુયોગ થી એ અંદર આવી જતી હોય, બાકી બીજા કોઈની વાણી એ અંદર આવી શકે નહીં. એટલે અંદર લખે છે ને બહુ મસ્ત કવિરાજની એકલી એક જ લાઈન ની અંદર એટલું બધું અંદર આપી દીધું છે જ્ઞાની પુરુષનું વર્ણન, એવું છે. પણ એટલે જ્ઞાની પુરુષ ને બધા જ ખૂણા દેખાતા હોય અને આ લોકો બધા જ એક જ માં જ રહી ગયા હોય, એક જ સાઈડ નું એમને ખુલ્લું રહ્યું હોય, એટલે તમને એક જ સાઈડ, તમે એની વાતો સાંભળો તમને પણ પછી એમાં થાય આત્મા સિવાય બીજું કશું નથી, બધું છોડો, બધું આમ કરો, એવું જ હોય. પરંતુ આપણે બધા મહાત્માઓએ જે જ્ઞાનીની વાણી સાંભળી હોય તે બધી જ વસ્તુને એક્સેપ્ટ કરે અને એક જ વસ્તુ બધી રીતે સમજી શકે, એટલી બધી આ જ્ઞાનીની વાણીનું બળ હોય છે અંદર. જ્ઞાની પુરુષ અને તીર્થંકર ભગવાન એ બે સિવાય આ 4 અનુયોગ કોઈની પણ વાણીમાં જનરલી હોય નહીં, એવું કે છે. સમજાય ને? એને જે શાસ્ત્રો વાંચ્યો છે. હા રાઈટ, એટલે આપણે હવે સમજી બી શકીએ, કોઈ કહેતું હોય તો આપણે સમજી જઈએ કે એમને આટલું જ એમનું આટલું જ એમને ચશ્મામાં આટલું જ દેખાય છે એટલે એટલામાં જ એ ફરી રહ્યા છે. હા એવું છે, એ પણ એ બી ઘણું બધું કહેવાય એવું છે. આપણે એને પેલી રીતે ના જોવાનું હોય, એક આપણી સમજ પૂરતું બરોબર છે એવું છે, કારણ કે એ પણ એટલી જગ્યાએ પહોંચ્યો એ પણ બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય એવું છે કે એક આખો અનુયોગ. હા એવું છે, એટલે આપણે એ સમજણ આપણે એ રીતની ઉપયોગી લેવાની, કે એને ડાઉન માટે નથી પણ આપણે પોતાને સમજવા માટે કે જ્ઞાની પુરુષની વાણી કેવી હોય છે, એમ કે બધી વસ્તુ એવી વાણી આપણને સાંભળવા મળી જેવું છે. આ જ્ઞાની પુરુષની વાણી આપણને એવી સાંભળવા મળી કે જેની અંદર 4 અનુયોગ આવી જાય છે, એવી વાણી સાંભળવા મળે ને એ બી બહુ મોટી. એ તીર્થંકર ભગવાનની વાણી હોય અને એમના પછી આ જ્ઞાની પુરુષની વાણી હોય અને આપણને સાંભળવા મળે. એટલે અત્યારે આપણું પેલું જે પુરુષાર્થ ચાલે છે ને તેની અંદર આપણને થવો જોઈએ કે ચાલો આવી વાણી આપણને સાવા કાનને સાંભળવા મળી, એ બી આપણે બહુ મોટી પુણ્ય કહેવાય એવું છે કે ભગવાનની વાણી ડાયરેક્ટલી આપણને સાંભળવા મળી, એ બી બહુ જ પુણ્ય કહેવાય એવું છે. સમજાય ને? કે ડાયરેક્ટ વાણી આપણને બાકી સાંભળવા પણ મળે નહીં. સમજાય ને? આ તો કેટલી તીર્થંકર ભગવાન પછી આ જ્ઞાની પુરુષ આવે અને એ આપણને સાંભળવા મળી, જોવા મળી, એ બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાયું છે. હજી એની કિંમત જેવી થવી જોઈએ એવી હજી કે ને એમાં આ નથી, એટલી શાર્પનેસ નથી. એ આવશે. આજે આખો યોગાનુયોગ જે આપણો અત્યારે પુરુષાર્થ 2 દિવસથી ચાલુ થયો છે કે ભગવાનની ભૂમિકા દેહે અમે નિહાળી, બરોબર? એ આખો પુરુષાર્થ નો પ્રયોગ આવ્યો કેમ? કારણ કે એ સાઈડ નું હવે ખુલ્લું જ થશે નહીં. આટલા વર્ષોમાં વિચાર નતો, અત્યારે વિચાર આવે ને ખુલ્લું થયું, તે હો થશે જ આપણને. સમજાય? હો તો છે જ બધાને, દરેક મહાત્માઓને. કારણ કે રોજે રોજ સત્સંગ હોય ત્યારે આવી જાય છે, એનો મતલબ પ્રમાણ જ એ છે કે એમને ગમે છે. સમજાય ને? ગમે તે કામ છોડી, ગમે તે ઇવન ઘણા જણ તો ફાઇનાન્શિયલી લોસ કરીને પણ એ લોકો સત્સંગમાં આવતા, એવું પણ આપણે સાંભળ્યું છે. એવું છે કે ભાઈ તરત ધંધામાં કે એમાં જે નોકરીમાં ભલે રજા પડે તો પગાર કપાય, એ બી બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય. સમજાય ને? એટલે એ શું છે કે જ્ઞાની પુરુષનો અને દાદાનો મહિમા છે, એને લીધે જ આવે છે. એટલે આપણે એવું ના કહી શકીએ કે ભાઈ તમને આપણને નથી, છે તો ખરું, પણ એ વ્યક્ત કરવાની બધી રીતો અલગ અલગ હોય છે. સમજાય ને? હવે આપણને એક બાજુ મેરેજ હોય ને એક બાજુ સત્સંગ હોય તો આપણે ક્યાં જઈએ છીએ અત્યારે? સત્સંગમાં જ ગમે છે ને, એવું છે. ભલે મેરેજમાં કદાચ જવાન થાય તો બી અંદર ગમતું નથી, મતલબ આ સાઈડ વજન મૂકેલું છે. એવું છે, મતલબ આ સાઈડ આપણે મૂકેલું છે એવું છે, એટલે આપણને ગમે છે. પરંતુ એવી કિંમત તો છે જ બધાને, પણ હજુ જે પાછલો જે માલ ખરો ને, એ પાછલો માલ આપણને અંદર આ બાજુ ધક્કા વધારે મરાવડાવે છે. એ ધીરે ધીરે આ બધાનો પરિચય, સત્સંગનો પરિચય વધતો જશે, એમ કરતા પાછલો માલ પછી ધીરે ધીરે આપણને હેરાન કરતો ઓછો થશે. જેમ જેમ જ્ઞાનનો અભ્યાસ વધારતા જઈશું એમ પાછલો માલ આપણને હેરાન કરતો ઓછો થશે. બરાબર. આમાં હજી એક લાઈન છે ને, અબોલ ગાયક અવાચ વાણી અલેખ ગાયકી ગાન. કવિરાજ છે આ તો બધું.
કવિરાજ તો બધું ઉપરની લાઈન છે, ફર્સ્ટ પેજ આની પર. ઉપરની. હા, હાર્દિકભાઈ, અબોલ વાણી, હા અબોલ ગાયક, હા અવાચ્ય વાણી. હમ. હા નીચે જ છે, ગયું નીચે. હા, બસ હા બસ બસ બસ. બસ આવી ગયું. હા અબોલ ગાયક, અવાચ્ય વાણી, અલેખ ગાયકી ગાન, સંજ્ઞા સંગમી સલામ, એવું છે. હમ. આ તો કવિરાજે બધું લખ્યું છે ને, અમુક તો આપણને પણ સમજણ પડે એવું નથી, પણ અબોલ ગાયક એટલે જે બોલી ના શકે એવા આત્માના જે ગુણો છે એ બધા અબોલ કહેવાય, એવું છે. કે એને બોલવાનું ના હોય પણ તે છતાંય એ ગાયક છે, એવું છે. અવાચ્ય વાણી, જે આપણે સાંભળવામાં ના આવે એવી વાણી, એવું છે. અને અલેખી ગાયકી ગાન, જે લખી ના શકાય એવા ગાયકી ગાન, એ સંજ્ઞા સંગમી પલામ, એવા દાદા ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું, એવું છે. એવું મને સમજાય છે, એવું છે. કે જે ક્યારેક ગઈ ના શકાય, જેમનું વર્ણન બોલી ના શકાય, લખી ના શકાય એવા નું ગાન કરીએ છીએ, એવું છે. એવા દાદા ભગવાનનું અમે સલામ, સંજ્ઞા સંગમી સલામ, એમને સલામ કરીએ છીએ, એવું છે. આ તો કવિરાજે બધું જબરજસ્ત વર્ણન આપણે અત્યારે ખાલી વાંચીએ ત્યારે આ કામ ગાતા હોય છે ઘણી વખત, પરંતુ આ પર્ટિક્યુલર આવે ત્યારે એક સહેજા સહેજ જે દાદા ભગવાન માટે લખાયું છે એવું ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી જેવું છે આ તો બધું, એવું છે. એવા જેના શબ્દોના વેલ્ડિંગ પણ એક એક એવા બધા આયા છે ને કે બહાર આપણને ક્યાંય મળે નહીં, એવું છે. વિહંકારનું પૂર્ણ વિસર્જન સર્જત કારણ સિદ્ધ. અને એક પણ લાઈન દાદા ભગવાન કહે કે અમે કવિરાજની એક પણ લાઈન પર અમે ચેકો માર્યો નથી, સમજાય ને. એ કવિરાજ જે બી લખીને લાયા છે એ દાદા ભગવાને ઓકે જ કીધું છે, એમ કે એક બે લાઈન આનું આમ કરવું છે કે આનું આમ કરવું છે, આ શબ્દ અહીં મૂકવો છે, આ શબ્દ અહીં મૂકવો છે, કશું જ નહીં. આટલા બધા પદો લખાયા, વિચાર કરો નહીતર તો કેવું હોય કે ભાઈ એકાદ પદોમાં અંદર નીકળે કે ભાઈ તમે આની જગ્યાએ તમે આ શબ્દ વાપરો, આની જગ્યાએ કશું જ નથી. કે એક ચેકો અમે માર્યો નથી કે તો આશ્ચર્ય જ છે. અને આશ્ચર્ય છે. અને આપ અને આ છે ને મન બુદ્ધિ ને ચિત્ત અહંકાર કુંજત કેવલ નામ. કુંજત એટલે ગુંજવાનું એમ. હા, અંદર ગુંજ્યા રાખે છે, એવું છે. કુંજત એટલે એનો મિનિંગ બીજું કઈક થતું હશે. ગુંજ એવું ડિક્શનરીમાં જોવું પડશે, એવું છે. કુંજત નો મતલબ ઓકે. કારણ કે બીજી એક દિલ મંદિર નિવાસીમાં પણ કુંજત શબ્દ વાપર્યો છે એમને, કુંજિત દાદા નામ એમ કરી. એ ટૂંકમાં એ દાદા ભગવાન નું આખું દશા બતાડી છે કે આખી, હા, કેવા એવું છે. સિદ્ધ મંદિરમાં અમૂર્ત શિલ્પી જય દાદા ભગવાન, એવું છે. કે આ સિદ્ધ મંદિર છે એમાં અમૂર્ત જે દેખાય નહીં એવા શિલ્પી એ દાદા ભગવાન. તીર્થ ભૂમિ તું જહાન, એવું છે. એ તીર્થ ભૂમિ છે. દાદા ભગવાન જ્યાં જ્યાં બેઠા હોય, જે જગ્યા હોય એ બધા તીર્થ છે. તીર્થ એટલે શું? તો કે જેનાથી આપણું કલ્યાણ છે એ જગ્યા એ તીર્થ કહેવાય, સમજાય ને. જેનાથી આપણું આધ્યાત્મિક કલ્યાણ છે એ તીર્થ કહેવાય. એ તીર્થ ભૂમિ એટલે કેવા દાદા ભગવાન, કે જેનાથી આપણું અત્યારે જ્યાં જ્યાં પણ વિચર્યા હોય, જે પણ બોલ્યા હોય એ બધા જ આપણી માટે તો તીર્થ કહેવાય. આ બહારના તો રિલેટિવ પ્રતિક રૂપે મૂક્યા હોય, પરંતુ તો કે જેના થકી આપણનું કલ્યાણ છે એ તીર્થ કહેવાય. દરેકે દરેક વસ્તુ, સમજાય ને. દાદા ભગવાન એ તીર્થ છે આપણી માટે, કે જ્યાં જ્યાં વિચર્યા છે દરેકે દરેક જગ્યાએ. કારણ કે એ બધી જ ક્રિયાઓ એમની એક એક ક્રિયા એ આપણી માટે શું છે? દિવ્ય હતી. દાદા ભગવાનની એક એક ક્રિયા દિવ્ય હતી, કારણ કે એ પોતે આ દેહમાં નતા, સમજાય ને. એટલે એમની એક એક ક્રિયા શું થયું? તો કે આખી આખી બધી જ ક્રિયાઓ દિવ્યથી દિવ્ય છે. કારણ કે આવું જીવતું ક્યારે જોવા મળે નહીં. વાણી આપણને સાંભળવા મળે કે તીર્થંકર ભગવાન પોતાના દેહમાં ના હોય, આ ના હોય, તે ના હોય, સાંભળવા પણ જોવા મળે એટલે બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય, સમજાય ને. આજે તમે કોઈ પણ વસ્તુ બહાર રિલેટિવમાં બી તમે કોઈ પણ વસ્તુ હોય એની વખાણ તમે સાંભળ કરો
અને જ્યારે જુઓ એ બેમાં બહુ ફરક હોય છે, એવું છે. જેવું તમે જુઓ ને એવું તમને અંદર આવી જાય, સમજે ને? આવી જાય. સાંભળ્યા કરતા જોવાથી તરત ને તરત એવા જ્ઞાની પુરુષના આપણે જીવતા જાગતા જોવા મળ્યા છે, અનુભવો મળ્યા છે, એમની વાણી સાંભળવા મળી છે, એટલે એ બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય, એવું છે. આ ઉપર હજી એક લાઈન છે, બ્રહ્મ સકળના અડિત વિધાતા અમૂર્ત શિલ્પક શાન સ્થિર શાન. નિર્વાણી વિતાન. હમ નિર્વાણી એટલે સ્થિર નિર્વાણી વિતાન. આ વિતાનનો મતલબ પણ મને એટલો બધો ખ્યાલ નથી. એવું છે. નિર્વાણી એટલે આ જે નિર્વાણ પામતા હશે એના સંદર્ભમાં હોવું જોઈએ, પણ એક્ઝેક્ટ હજુ મને અર્થ ખબર, નિર્વાણી વિતાંતનો અર્થ ખ્યાલ નથી આવતો, એવું છે. પણ બ્રહ્મસકલના અડીઠ વિધાતા, દેખાય નહીં એવા વિધાતા છે આખા બ્રહ્માંડના, એવું છે. અમૂર્ત શિલ્પક જ્ઞાન, એવું છે કે પોતે કેવા અમૂર્ત, શબ્દ વાપર્યા છે કવિરાજે. અમૂર્ત શિલ્પક એમ, હા. એવું છે. અમૂર્ત વસ્તુનું એમને શિલ્પ હા. છે, એના શાન છે, એવું છે. હા બોલો હવે એવું છે. બ્રહ્મ કવિરાજને સકલના અડીઠ વિધાતા, સમજવા. જે દેખાય નહીં એવા વિધાતા છે, એવું છે. બ્રહ્મ સકલ આખા બ્રહ્માંડના એવા વિધાતા પુરુષ છે કે જે દેખાતા હા. નથી, એવા દાદા ભગવાન, એવું છે. અને અમૂર્ત શિલ્પક, એવું છે હા. કે જે જબરજસ્ત બધું. આજે સારું તમે કાઢ્યું તો મારે પોતાને પણ સ્વાધ્યાય થયો. આ ગાઈએ છે ઘણી હા. વખત, હા. ગાવાનું ઘણી વખત થતું હોય, પણ એનો જે સ્વાધ્યાય તો હોય એ સ્વાધ્યાય નથી થતો. પણ આજે તમારા નિમિત્તે આખું આવી ગયું છે, કારણ કે દરેક આપણે રેગ્યુલર પ્રસંગોમાં બધા ગાતા જ હોય છે રેગ્યુલરલી, પણ આટલું ડીપમાં સમજાય ના હોય. હા, કેમ કે એવું છે. અમુક પદ રાગ થી બી ગમતા હોય ને તો પણ ગાઈ હા, લઈએ રાગથી બી ગમતા, હા, એટલે આપણને સારું લાગતું હોય, એની ટ્યુન હા. સારી હોય ને એટલે આપણને ગાવાની મજા આવતી હા. હોય. અને અથવા એક બે હા. લાઈન જ ગાતા હોય આપણે. સાચું છે કે હા. બે લાઈન કે 3 લાઈન જે આપણને ગમતી હોય એ જ ગા કરતા હોઈએ, હા એટલે બસ. બીજું હા. બધું છૂટી જતું. પણ એ આખે આખું આખું પદ છે, એ આખું હમ. કવિરાજમાં આપણે જોઈએ તો કેટલું બધું અંદર લખેલું છે, એવું છે, એક જ હવે આ પદની અંદર. ઉપર પણ એક લાઈન, એના ઉપરની પણ લાઈન બહુ સરસ છે. સકળ જગતના પડઘા જગતના કૂદ્યા. પડઘા પહોંચ્યા જાય બ્રહ્માંડ, હા, એવું છે. બધા આખા આ પડઘા જગતને કૂદી લીધા. કુદીને આખા બ્રહ્માંડમાં જઈ અને આખો જય નિર્માણ વિરામ, એવું છે કે નવું જ નિર્માણ થઈ રહ્યું છે એમ. નિર્માણ થઈ રહ્યું છે અને પાછું વિરામ પણ થઈ, બંને શબ્દ. વિરામ પામશે, હા. હા. એટલે નિર્માણી વિરામ, એવું છે. હા, બહુ એટલે આ સરસ. તો બરોબર. બહુ સરસ પદ છે. હા, સરસ સમજ. બરોબર, ઓકે, ચાલો. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિક. જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ નીકળી ગયા છે. હા, અમીબેન હશે, પેલા બીજા હશે. હાર્દિકભાઈ લેફ્ટ થઈ ગઈ. હા, બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકજી જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કશ્યપભાઈ. હા, શેર કરવાનું ઓપ્શન. हाँ, एक सूत्र थोड़ा है, ये शॉर्ट में थोड़ा इसका बताइएगा। લોક જોડે પ્રસંગ પાડવા જેવો નથી, એ કુસંગ છે. સત્સંગ જોડે પ્રસંગ પાડવા જેવું છે. शॉर्ट में इसका मीनिंग. લોક જોડે પ્રસંગ પડવા જેવો નથી, એ કુસંગ છે, અને સત્સંગ જોડે પ્રસંગ પાડવા જેવું છે, એવું છે. આ તો સમજાય એવું છે ને કે લોકો, બહારના લોકોની જે દ્રષ્ટિ છે એ લોકો જોડે આપણે પ્રસંગ પાડીશું તે બધો જ, કારણ કે એ લોકોની દ્રષ્ટિ શું છે તો કે ભાઈ વ્યવહારની વસ્તુની અંદર જ, રિલેટિવની અંદર જ સુખ છે, અને એ જ માન્યતાના આધારે એ લોકો જીવે છે. એટલે બધી જ વસ્તુઓ કુસંગમાં જાય છે, સમજાય ને. અને સત્સંગ જોડે એટલે કે ખરેખર રિલેટિવ આત્માની અંદર સુખ છે, એની જોડે એ પ્રસંગ પાડવા જેવું છે. એવી રીતે, ઓકે, ખબર પડી. હા,
ભટકવાના માર્ગ ચિત્તને આકર્ષિત કરાવે તેવા છે, મોક્ષ માર્ગ ચિત્તને આકર્ષણ ના કરે. એવું છે કે બહાર જે આપણે જ્યાં જ્યાં પણ ચિત્તનું આકર્ષણ થાય છે, બરોબર, જે ખેંચાણ થાય છે, એ બધો જ માર્ગ કેવો છે તો કે ભાઈ એ આકર્ષિત કરનારો માર્ગ છે, ચિત્તને આકર્ષણ કરે, કારણ કે એ ભટકાવનારા રિલેટિવ ની અંદર બધું ભટકાવનારો માર્ગ છે. મોક્ષ માર્ગ કેવું છે કે પોતે શુદ્ધ ચિત્ત છે, સમજાય ને, એટલે નિરંતર અંદરથી આનંદ વર્ત્યા જ કરે છે, સમજાય ને. આકર્ષણ ના કરાવડાવે, એ પોતાના સ્વરૂપની અંદર આનંદ રમણતા કરાવડાવે સ્વરૂપની અંદર, સમજાય ને. અને પેલું શું કરે, રમણતા થાય છે, રમણતા થાય છે. આકર્ષણ અને રમણતામાં ફેર છે શું? કશું ફેર છે? રમણતા એટલે અંદર રહેવું, અને આકર્ષણ એટલે એ તરફ ખેંચાવું આપણે. અચ્છા. સમજાય ને. એ વસ્તુને જ્યાં જ્યાં પણ ચિત્તનો સ્વભાવ છે કે જ્યાં જ્યાં સુખ એને દેખાય એ બધી જગ્યાએ અંદર ખેંચાય, એ સમજાય ને. એટલે એને, અને આપણી માન્યતા જે હોય એ પ્રમાણે માન્યતાના આધારે એ ત્યાં આગળ બધું ખેંચાઈ જાય ચિત્ત આખું. આપણને એની અંદર જ એ કરાવડાવે, અંદર બહાર ને બહાર રિલેટિવ ની અંદર જ ચિત્ત ભટક ભટક કરે. અત્યારના કાળની અંદર સૌથી વધારે ચિત્ત ભટક ભટક કરતો હોય છે, એક પૈસામાં અને વિષયની અંદર. એ બે વસ્તુની અંદર મેક્સિમમ ચિત્ત આપણું ભટકતું હોય છે કળિયુગની અંદર. શાંતિ મનનો સ્વભાવ છે અને આનંદ આત્માનો પોતાનો આત્માનો સ્વભાવ. આ થોડું સમજાય છે, પણ આ શાંતિ એટલે શું છે કે મનનો સ્વભાવ છે. તમને કોઈ ગરમી લાગતી હોય અને તમે ઝાડ નીચે બેહો એટલે તમને શાંતિ થાય, ઠંડક થાય, એટલે શાંતિ થાય, સમજાય ને. અને જેવું પેલું ઝાડ વટી જાય એટલે ઠંડક જતી રહે એટલે પાછી અશાંતિ ઉભી થઈ જાય. એટલે શાંતિની સામે અશાંતિ એ મનનો સ્વભાવ દ્વંદ વાળો છે, સમજાય. અને આનંદ એ આત્માનો સ્વભાવ છે કે આનંદ એ ક્યારેય જાય નહીં, અંદર કોઈ દ્વંદ હોય ને, ખાલી આનંદ એ આત્માનો સ્વભાવ છે. અને શાંતિ એ મનનો, સુખ દુઃખ એ બધું મનનું. જે બી દ્વંદ વાળી વસ્તુ છે એ બધું આખું રિલેટિવ નું છે. અને આનંદ એ કેવો છે, એને દ્વંદ્વાતીત છે, એને કોઈ દ્વંદ નથી. એટલે આનંદ એ આત્માનો સ્વભાવ છે, સમજાય ને. ખબર પડી. પછી છે રૂપિયા કમાતા જે આનંદ થાય છે તેવો જ આનંદ ખર્ચ કરતી વખતે થવો જોઈએ. ત્યારે એક બોલે કે આટલા બધા ખર્ચાઈ ગયા, હા, માટે વધારે થોડું ફોડ પાડજો. કે સામાન્ય રીતે આપણે ધંધો કરતા હોય ને, તો ધંધાની અંદર નફો થાય, બરોબર છે. એટલે નફો થાય એટલે અંદર આનંદ રહ્યા કરે, સુખ અંદર આયા જ રાખે, સમજાય ને. અને વખતે ક્યાંય ખર્ચ કરવાનો આવે તો ખર્ચ કરતી વખતે આપણને શું થાય, દુઃખ થાય. એટલે દાદા શું કહે છે કે રૂપિયા કમાતા જે આનંદ આવે તેવો જ આનંદ આપણને ખર્ચ કરતી વખત થવો જોઈએ. ત્યારે એ બોલે કે અરે જે ખર્ચ થાય ને તે વખતે આપણે અંદર બોલતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ આટલા બધા ખર્ચાઈ ગયા, આમાં આટલા ખર્ચાઈ ગયા, આમાં આટલા ખર્ચાઈ. વાસ્તવમાં શું છે કે આવન અને જાવન એ બે પાપ પુણ્યના આધારે છે, સમજાય ને. એટલે આપણે સમજવું કે ભાઈ આ અત્યારે આયા છે, હવે ખર્ચ કરતી વખતે જશે, પણ દુઃખ ના થાય તે બહુ મોટી વસ્તુ છે. એટલે ખર્ચ કરતી વખતે પણ આપણને આનંદ થવો જોઈએ. કોઈ પણ જગ્યાએ વાપરવાનો થાય. ઉપયોગ કરી શકે. શું કહો છો? નોન મહાત્મા પણ ઉપયોગ કરી શકીએ. આ નોન મહાત્મા કરી શકે ને. આ સમજણ એ જો એપ્લાય કરે તો એને બહુ મોટું. કારણ કે સામાન્ય રીતે કેવું થાય કે આપણે રૂપિયા કમાતી વખતે આપણને આનંદ થાય. હવે ડોક્ટરને આપવાનું થાય તો તરત અંદર દુઃખ થાય કે સાલું આખો મહિનો મેં મહેનત કરી અને મારે આને આપવાના થયા, સમજાય ને. તે વખત પણ એ વખત પણ આપણે આનંદ થવો જોઈએ કે ભાઈ ચલો, જાય છે તારે પણ આનંદ અને આવે છે તારે પણ આનંદ. એ બે વખત એ સમજણ અંદર જો ગોઠવાઈ જાય તો પછી એ થાય. પણ અત્યારના લોકો કળિયુગના જીવો છે ને, એટલે કઈક જાય ને ત્યારે શું થાય, એને અંદર દુઃખ રહ્યા કરે કે ભાઈ આ આટલા બધા વપરાઈ ગયા, આમાં આટલા બધા માળ કમાઈ લો, આમાં વપરાઈ ગયા, સમજાય ને. એ અંદર રહ્યા જ કરતું હોય છે એને. એટલે આપણે શું રાખવું, ભાઈ આ આવે ત્યારે આનંદ, ખર્ચ કરતી વખતે પણ આનંદ થવો જોઈએ, એવી સમજણ આપણે અંદર રાખવી. અને આ તો બોલે છે કે આટલા બધા ખર્ચાઈ ગયા, પણ એવું સામાન્ય રીતે એવો શબ્દ વપરાય નહીં આપણે કે આટલા બધા ખર્ચાઈ ગયા. આવે તારે આનંદ ને જાય તારે આનંદ, એ રીતનું. ખબર પડી. પૈસાથી જે કઈ ઓબ્લાઇજ કરે એવું નથી. એ તો આપનારની શક્તિ પર આધાર રાખે છે. ખાલી મનમાં ભાવ રાખવાના કે કેમ કરીને ઓબ્લાઇજ કરવું, આટલો જ રહ્યા કરે તેટલું
જોવાનું. તેટલું જ અમારે જોવાનું છે. સમજાય છે હા, કે આ ભાવ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, મહત્વનું છે. આ કરે ના કરાય આ થોડું આ સંજોગ પર આધારિત છે, પાપ પુણ્ય પર આધારિત. હા, એટલે કહે છે ને કે પૈસાથી જે કઈ ઓબ્લાઇઝ કરાય છે એવું નથી, પૈસાથી જ કઈ ઓબ્લાઇઝ કરાય છે એવું નથી. આ તો આપનારની શક્તિ પર આધાર રાખે છે. ખાલી મનમાં ભાવ રાખવો કે કેમ કરીને ઓબ્લાઇઝ કરું, એટલું રહ્યા કરે તોય ઘણું. આપણે ઘણી વખત છે ને બહાર અમુક જગ્યાએ જઈએ ને ધાર્મિક સ્થળોની અંદર, કે અમે વચ્ચે પેલું જાત્રામાં જવાનું થયું આપણે શિખરજી ને બધી જગ્યાએ, તો એ જગ્યાઓમાં કેવું થાય કે તમારી આજુબાજુ જેટલા બધા માગવા વાળા હોય ને, અને તમને આમ કાપડ આમ ખેંચે ને સેટ આપો હોય 25-50 જણ, તો આપણને એ વખત શું થઈ જાય અંદર માગવા વાળા, એટલે હવે એટલા બધા તો આપણે એને આપી બી ના શકીએ, એટલે શક્તિ નથી. શક્તિ વાળો તો આપી શકતો હોય છે, તો આપી ના શકીએ તો દાદા શું કહે છે, આપણે શું અંદર સેટિંગ રાખવું કે ભાઈ ચલો અત્યારે હું આપી ના શકતો, ભગવાન આમને એવું કંઈક ગોઠવણ કરી આપજો કે જેથી કરીને આમના દુઃખો દૂર થાય. સમજે ને? એટલે મનમાં આપણે ભાવ તો સારો રાખી શકીએ કે ના રાખી શકીએ કે ભાઈ આમનું કેમ કરીને આમનું દુઃખ થાય. એવા ઘણા સંજોગોની અંદર એવું બનતું હોય છે આપણે કે ભાઈ આપણે આપી નથી શકતા, પરંતુ એ સમયે આપણે એનો ખાલી આપણો ભાવ ચેન્જ કરીએ ને કે ભાઈ દાદા ભગવાન આને એવા કઈ સંજોગ, હું અત્યારે મારી રીતે ગોઠવણી કરું છું કે અમુક જગ્યાએ આપણે પહોંચી ના વળે આપી ના શકીએ, તો આપણે ભાવ એવો ચેન્જ કરીએ કે ભગવાન આને એવો કોઈ સંજોગ ભેગો કરી આપજો કે જેથી કરીને આના દુઃખ દર્દ દૂર થાય. સમજાય ને? એટલે એ સમજણ આપણે અંદર ગોઠવીશું તો બહુ જ અંદર સુખ શાંતિ રહેશે આપણને. ખબર પડી. પોતાના રિયલાઇઝ માટે કોઈ સ્વાર્થ ના હોય ને પારકા માટે જ બધી મૃત્યુ વહેતી હોય તો સિદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય. સિદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય. હા, કઈ સિદ્ધિ ના વાત કરે છે? વ્યવહારમાં પછી આપણે ઘણા બધા મોટા મોટા જે સાધુ સંતોને બધા જોઈએ છે ને, કે જે લોકોનું આખું જીવન બીજાના માટે ગયેલું હોય ને, પછી એ કંઈ પણ બોલે ને તો એ તરત જ લોકો એ પ્રમાણે કરવા માંડે. સમજાય? એટલે વચન સિદ્ધિ ઉભી થઈ જાય એની અંદર. કેમ કે મારે આવું મંદિર બનાવવું છે, એમાં 5 લાખની 50 લાખની જરૂર છે, તો તરત ને તરત 50 લાખ રૂપિયા ભેગા થઈ જાય. એ શેના આધારે ભેગા થાય છે? તો કે એને બધી જે કઈ વૃત્તિ હતી એ બીજાના માટે વાપરેલી છે રિલેટિવમાં, તો પોતાને કઈ સ્વાર્થ નતો, તેના આધારે એ સિદ્ધિ ઉભી થઈ અને ભેગા થઈ જાય. રિલેટિવ સિદ્ધિઓ છે બધી. શું છે કે જેને પોતાના માટે ના આવડ પારકા માટે જીવો ને બધું આપણે ઘણા બહારની દુનિયામાં જોયો છે, તો કે એ રિલેટિવ બધી સિદ્ધિઓ અંદર એને ઉભી થઈ જાય. કોઈને બોલે તો તરત થઈ જાય, કોઈને વિચાર આવે તો થઈ જાય. એવી ઘણી બધી અંદર સિદ્ધિઓ બધી ઉત્પન્ન થતી હોય છે. સમજાય ને? એ બધી વસ્તુઓ છે. એવું છે. ચિંતા એ સંસારનો મોટામાં મોટો બીજ છે, કારણ કે ચિંતા એ મોટામાં મોટો અહંકાર મોટો છે. અહંકાર છે. અહંકાર ગયો તો ચિંતા ગઈ. આ બીજ થોડું આ માટે થોડું બીજ એટલે સીડ્સ આપણે કહેવાય ને કે સીડ્સ કોઈ પણ વસ્તુ હોય, નયા કર્મ બાંધે છે એના કારણે. હા, એના કારણે આ જે લોકોને જ્ઞાન નથી એ લોકોને શું થયું તો કે એને નિરંતર ચિંતા રહ્યા કરતી હોય છે. સમજાય ને? એટલે ચિંતા એ કે છે કે મોટા મોટો હું કરું છું એવો અહંકાર હોય, જેટલો હું કરું છું અહંકાર હોય ને એને એટલી વધારે ચિંતા રહ્યા કરે. સમજાય ને? એટલે કે સંસારમાં રખડવાનું મોટા મોટું બીજ હોય કયું તો ચિંતા છે. કે કારણ કે મોટામાં મોટો હું કરું છું એ જ્યાં સુધી હોય ને ત્યાં સુધી એને ચિંતા જાય નહીં. એટલે કહે છે ને કે અહંકાર ગયો તો ચિંતા ગઈ. એટલે આપણે મહાત્માઓને શું થયું કે આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા જે સમજાવ્યું એટલે, અને હું દરઅસલ જગ્યાએ હું શુદ્ધાત્મા જો ખ્યાલ આવ્યો અહંકાર ગયો એટલે ચિંતા ગઈ. આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી. બરોબર છે? ચિંતા થવા માંડે તો સમજો કે કાર્ય બગડવાનું છે, ને ચિંતા ના થાય તો સમજો કે બગડવાનું નથી. ચિંતા અવરોધક છે. આ ચિંતા અવરોધક એટલે આ સહેજ રીતે નથી થતું કાર્ય ના, એવી રીતે ના. શું કહો છો? ચિંતા કાર્યને અવરોધક છે એટલે કે સહેજ રીતે નથી કાર્ય થતું, એટલે કોઈ પણ વસ્તુ તમે કામ કરતા હોય ને આપણને, તો એ વખતે અંદર ચિંતા થવા મળે તો અંદર સમજવાનું કે આ બગડવાનું છે માટે એને ચિંતા થાય છે. ચિંતા નથી થતી તો સમજવાનું કે ચિંતા ના કરીએ તો સમજો કે કાર્ય ઇઝીલી પાર. ચિંતા એટલે
અહંકાર જે છે ને, ચિંતા એટલે શું છે કે હું કરું છું એ જ મોટો કાર્યને અવરોધક આનંદ છે, અસહજ થઈ જાય ચિંતાથી. અસહજ થઈ જાય. હા, પોતે અહંકાર વાળો થઈ, કરવા વાળો થઈ જાય એટલે અસહજ થઈ જાય, પછી એની સહજતા રહે નહીં. અને જે ચિંતા એ સમજને નાશ કરનારી વસ્તુ છે. ચિંતા સમજને પણ નાશ કરનાર છે. સમજ નથી પડે. સમજણને પણ નાશ કરનારી વસ્તુ છે. હા, સમજાય ને? ચિંતા એ સમજણને પણ નાશ કરનારી વસ્તુ છે. એવું છે. તમને કઈ સમજણ? ચિંતા વખતે આ બુદ્ધિ પણ સારી રીતે કામ કરે ને. હા, એ વખત તમને કશું સૂઝવા જ ના દે. ચિંતા ઉપાધિ એટલી બધી હોય ને, આજે કઈ પણ વસ્તુ તમને વ્યવહારમાં પણ આપણે જોઈએ કે કઈ પણ વસ્તુ, કોઈ છોકરો હોય ને મોડો આવે ને 2 કલાક, તો તરત અંદર બધું ઊભું થવા મળે, અને એ વખત બીજી કોઈ સમજણ કામ કરે નહીં આપણી અંદર. સમજાય ને? તે કોઈ સમજણ, એટલે કે ચિંતા ઊભી થઈ એ સમજણને ધીરે ધીરે એના પક્ષમાં બેઠા, તે સમજણને નાશ કરનારી વસ્તુ છે. એવું છે. પહેરી છોકરાને પૂછે તમારી ચિંતા હું કરું, તો કે કહેશે ના બાપ, ના બા, અમારી ચિંતા ના કરશો, તો એ ચિંતા કર્યા વગર રહે જ નહીં ને. ટેવ પડે એવી રીતે, એટલે આ કરે છે ને ચિંતા. હા, બહેરી છોકરા હોય એમને દાદા કે તમે પૂછો કે તમારી ચિંતા હું કરું, તો લોકો કે ભાઈ ના કરશો તમે, કે શું કે અમારી ચિંતા કરતા નહીં, પણ તોય કે પેલો ચિંતા કર્યા વગર રહે નહીં, કે કારણ કે અંદર એને અનાદિથી એવો અભ્યાસ થઈ ગયો છે. શું થઈ ગયું છે? એને અભ્યાસ થઈ ગયો છે એને, એટલે એને એ ચિંતા કર્યા વગર રહે જ નહીં. 80 વર્ષનું દાદા શું કહેતા હતા કે પથારીમાં, મરણ પથારીએ પડ્યો હોય ને બાપ, બરાબર છે, એ મરણ પથારી વખત તો કોની આપણે ચિંતા કરવાની હોય? તો કે હું હવે મારું શું થશે એની ચિંતા કરવાની હોય. પણ મરણ પથારી વખત કે બાપ પથારીએ પડ્યો હોય ને, તો એને સામે છોકરી જોવે ને, એટલે મેં એને ચિંતા ઉભી થાય કે આ છોકરીનું મેરેજ ક્યારે થશે, આનું આ ક્યારે થશે. દાદા કે એટલે તું તારું જો, કે હવે તારો તો જવાનો સમય આવ્યો, કે સમજાય ને? પણ એ કે ચિંતા કર્યા વગર રહે જ ના શકે, કે સમજાય ને? એ અનાદિથી લઈને આવ્યો હોય એટલે એ પ્રમાણે ચિંતા અંદર રહ્યા જ કરે. એ તો આપણે બધા મહાત્માઓને તો આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એટલે આ ચિંતા દાદા કે ગઈ, નહીતર કોઈ કાળે જાય એવી છે નહીં. બરાબર. એક ફેરો કડાકો જંપો કરે એટલે ભગવાન કહે છે કે આને તો મારી પડી જ નથી, ચિંતા પોતાને માથે લઈ લે તો કરવા દો એને નિરાંત. એક ફેરો કડાપો શું કહો છો? વધારે ફોડ પાડજો. એક ફેરો કડાપો અજંપો કરે એટલે ભગવાન કહે કે આને તો મારી પડી જ નથી, ચિંતા પોતાને માથે લઈ લે છે તો કરવા દો, અને નિરાતે ચિંતા કરવા દો. એમ એટલે કે એક જ વખત કડાપો અને અજંપો, કડાપો એટલે અંદર રહ્યા કરે. શું થાય? કડાપો અજંપો અંદર રહ્યા કરે. ગુજરાતી શબ્દો છે. સંતોષ બેચેની આપને સાઈડમાં લખા હોય ને, કડાપો અજંપો નિરંતર અંદર રહ્યા જ કરતી હોય છે. વ્યવહારની અંદર તમે સંસારમાં આયા એટલે કે કડાપો અજંપો રહે છે. દાદા શું કહે છે કે એક જ ફેરો કડાપો અજંપો કરે એટલે ભગવાન કહે છે, અને એ શેના આધારે કડાપો અજંપો કરે છે? તો કે ચિંતા ને, આનું શું થશે, આનું શું થશે, આનું શું થશે. કારણ કે પોતે કરતા થઈ જાય છે, એના લીધે એને શું થાય છે કે આ બધું હું જ કરું છું, અને હું નહીં હોય તો નહીં થાય. એના લીધે મય કડાપો અજંપો નિરંતર આ જીવની અંદર રહ્યા જ કરતો હોય છે. એટલે ભગવાન કહે છે જિમ્મેવારી આપને માથે લઈ લે એટલે પ્રકૃતિ. હા, કે ભગવાન કહે બધું કામ તારું તો જોવાનું છે, પણ એની જગ્યાએ પોતે કરતા હોય છે. જે વસ્તુ સંયોગોના આધારે થાય છે એ વસ્તુનો પોતે કરતા થઈ જાય છે. શું તે પોતે માથે લઈ લે છે. એટલે કે આને હવે નિરાતે ચિંતા કરવા દો. આ તો મહાત્માઓને તો આપણને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું કે કરે છે કોણ? તો કે સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ, કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એટલે ચિંતા ગઈ. નહીતર આપણી પણ ચિંતા જાય એવી. દાદા ભગવાન મળ્યા તેથી કરીને આ મહાત્માઓને આપણી બધી ચિંતા ગઈ, અને એનો લાભ લઈએ છીએ આપણે. બરાબર. કઈક એવી રહી જાય છે કે ક્લેશ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્લેશ કાઢવા માટે જ્ઞાનીની જરૂર એવી નથી, બુદ્ધિથી પણ નીકળી શકે આ ક્લેશ. બુદ્ધિથી પણ નીકળી શકે આ થોડું માટે. હા, કે કઈ એવી કે આ જે ક્લેશ છે, તો કે એવી તમને સવડી સમજણ વ્યવહારમાં પ્રાપ્ત થઈ જાય ને, તો કે તો એ ક્લેશ નીકળી શકે એવો છે.
સમજે ને બુદ્ધિની એવી સમ્યક બુદ્ધિ હોય, સવળી બુદ્ધિ હોય તો કે સવળી બુદ્ધિ થકી પણ ક્લેશ નીકળી શકે એવું છે. એટલે તો કે કઈ એવી ભૂલ રહી જાય છે કે ક્લેશ ઉત્પન્ન થાય છે, કે અંદર એવી આપણી અણસમજણની ભૂલ છે કે જેના આધારે ક્લેશ નિરંતર ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. કે ક્લેશ કાઢવા માટે જ્ઞાનની જરૂર છે એવું નથી. અને બુદ્ધિ એટલે કે ખાલી ક્લેશ કાઢવા માટે આવું જ્ઞાનની જરૂર છે એવું નથી. તમે સવળી બુદ્ધિ હોય તો એનાથી પણ ક્લેશ નીકળી જાય છે એવું છે. બરોબર. અને જેને ભૂલ ભાંગી તેને કલ્યાણ થઈ ગયું. થઈ ગયું. હા, ભૂલ મોટા કલ્યાણ મોટી ભૂલ શું હતું કે ભાઈ જેને પોતે છે નહીં એને પોતે માની લીધેલું, એ મોટી ભૂલ હતી, એ ભાંગી એટલે એનું કલ્યાણ થઈ ગયું. તો મહાત્માઓને શું થયું કે જે પોતે હતા નહીં, હું હસમુખ હતો નહીં, બરોબર, અને હસમુખ માનીને ચાલતો હતો, એ ભૂલ જ્ઞાની આપણી ભાંગી કે ભાઈ તું વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હસમુખ છું, ખરેખર શુદ્ધાત્મા છે. એ મોટી ભૂલ હતી, એ ભાંગી જ્ઞાની પુરુષે એની પર આપણી પર લાઈન ઓફ ડિમાર્કેશન નાખી કે હવે તમારું કલ્યાણ થઈ ગયું, આગળ બધું સારું થશે. જેનો દોષ નથી તેનો દોષિત ઠરાવીએ તે તો રૌદ્ર જ્ઞાન. હા, એવું છે. જેનો દોષ નથી તેને દોષિત ઠરાવીએ એ તો રૌદ્ર ધ્યાન થયું એવું છે. સમજાય એવું છે ને? બીજા પણ જેનો દોષ નથી તેનો દોષિત ઠરાવે તો આ બીજાનો દુઃખી થાય છે એવી રીતે. એવું છે. કોઈ પોતાને દુઃખ પરિણામ ઉભું થાય એ આર્ત ધ્યાન ને કોઈને તારાથી દુઃખ પરિણામ ઉભું થાય રૌદ્ર ધ્યાન, કોઈને સુખ આપે તે ધર્મ ધ્યાન, વૈભવ ઓછો હોય છતાંય સંતોષ રહે તે ધર્મ ધ્યાન. આ સાધારણ કહે છે ને આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન નથી તો ધર્મ ધ્યાન. આ મને નવી ખબર પડી કે કોઈને સુખ આપે તો ધર્મ ધ્યાન, વૈભવ ઓછો હોય સંતોષ રહે તે છતાંય સંતોષ રહે કરે. સમજાય ને? એ ધર્મ ધ્યાન નું પરિણામ જ છે કે તમારી જોડે વસ્તુ ઓછું હોય કે વધતું હોય તે છતાંય અંદર સંતોષ રહે. તેને શેના લીધે સંતોષ રહે છે? તો કે ધર્મ ધ્યાનના આધારે. તમારું ધ્યાન શેમાં છે? ધર્મની અંદર છે, એના આધારે અંદર સંતોષ રહે. કોઈને સુખ આપવાની વૃત્તિ થાય છે આપણને, એ શેના આધારે? તો કે ધર્મ ધ્યાનના આધારે. સમજાય ને? અને રૌદ્ર ધ્યાન હોય તો કે બીજાનું લઈ લેવાની ઈચ્છા થાય, આ થાય, એ પોતાને દુઃખ ઉભું કરે, આર્ત ધ્યાન. સમજાય ને? અને કોઈને સુખ આપે છે યા એવું અંદર ભાવ ના રહે કે જે બધું ધર્મ ધ્યાનમાં જાય છે. અને વખતે શું હોય કે આપણે પૈસા ઓછા વધતા હોય તે છતાંય અંદર પોતાને સંતોષ રહ્યા કરે, ના આટલું છે મારે બહુ થઈ ગયું. સમજાય ને? એ ધર્મ ધ્યાન. ઘણાને તો બહુ પૈસા હોય, બહુ અમીર લોકો હોય, અને તો શું અંદર રહ્યા કરે, હજુ વધારું. એ બધું આર્ત ધ્યાનમાં જાય. પૈસા બહુ છે, બધું જ છે, વૈભવ સારામાં સારો છે, તે છતાંય એને આર્ત ધ્યાન બંધ નથી થતું. અને ઘણાને ઓછા પૈસા હોય જે છતાંય અંદર સંતોષ અને સમાધાન રહે તો ધર્મ ધ્યાનમાં જાય. એવું છે. ધ્યાન ને રૌદ્ર ધ્યાન થી સંસાર વધે, સંસાર વધે. એ ધર્મ ધ્યાન સંસાર કપાય અને શુક્લ ધ્યાન થી મોક્ષ થાય. કપાય એટલે ધર્મ ધ્યાન થી સંસાર કપાય એટલે ભવો ઓછા થતા જાય આપણા, ભવ પરિભ્રમણ ઓછું થતું જાય. આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન હોય એનાથી સંસાર એટલે ભવ પરિભ્રમણ વધતા જાય. તમારે કન્ટિન્યુ જે સાયકલ ની અંદર ફર કરવું પડે. અને જેવું તમે ધર્મ ધ્યાનમાં હો એટલે એનાથી ધીરે ધીરે ઘટતા જાય. અને એ ધર્મ ધ્યાન પછી શુક્લ ધ્યાન ઉભું થાય એટલે પછી તમારે મોક્ષની મતલબ સંસારથી છૂટવા તરફ આગળ વધતા જાવ. સમજાય ને? એટલે કે આર્ત ધ્યાન આગળ મોક્ષના લિંક પણ મળી જાય ને. હા, ધર્મ ધ્યાન થી આગળ તમને એને છૂટવાના પરિણામો બધા આગળ ભેગા થતા જાય. એટલે સંસાર મેઇન શું છે કે સંસાર ભાર વધારે હોય પછી ભાર ઓછો થતો જાય, એટલે જેમ જેમ હલકો થતો જાય એમ એ ઉપર ને ઉપર આગળ વધતો જાય. અને આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન થી બહુ પરિભ્રમણો વધતા જ ચાલે. એવું છે. જ્યાં સુધી જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા નથી ત્યાં સુધી આર્ત ધ્યાન ને રૌદ્ર ધ્યાન થાય છે. તેનાથી ઉપાય કરવા તેના આ કાળમાં ધર્મ ધ્યાન કહ્યું. છે. હા, કાળમાં ધર્મ ધ્યાન નથી એટલે જેનાથી આર્ત ધ્યાન ને ધર્મ ધ્યાન અટકે તેનું ધર્મ ધ્યાન કહ્યું. આ થોડું આ બીજી આપ કહો છો ને આ કાળમાં ધર્મ ધ્યાન નથી, ધર્મ ધ્યાન તો નથી, આ થોડું સમજાવો. આ કાળમાં ધર્મ ધ્યાન નથી. જો આખું પહેલેથી જ્યાં સુધી જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા નથી ત્યાં સુધી આર્ત ધ્યાન ને રૌદ્ર ધ્યાન થાય છે.
તેનાથી બચવાના ઉપાય કરવા તેને આ કાળમાં ધર્મ ધ્યાન કહ્યું. બાકી આ કાળમાં ધર્મ ધ્યાન નથી. એટલે આર્ત ધ્યાન જ્યાં સુધી જ્ઞાની પુરુષ ભેગા ના થાય ત્યાં સુધી એ જીવ નિરંતર આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાનની અંદર જ હોય છે. સમજાય ને? અને એનાથી બચવાના કે ભાઈ કઈ રીતે હું આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન ના થાય એના જે કઈ પણ ઉપાય કરે છે એ બધા જ દાદા કહે છે કે આ ધર્મ ધ્યાનમાં કહેવાય કે કેમ કરીને પાપ ઓછું કરે અથવા કોઈને નુકસાન ના થાય એવું ઓછું કરે અથવા મનમાં બીજા માટે સારા ભાવ કરે. સમજાય ને? અથવા ખરાબ ભાવ ના કરે. એ બધું દાદા કે ધર્મ ધ્યાન. એટલે કે આ કાળમાં ધર્મ ધ્યાન નથી. એટલે જેનાથી આર્ત ધ્યાન અટકે, આર્ત ધ્યાન આ કાળમાં ધર્મ ધ્યાન નથી એટલું. એટલે જેનાથી આર્ત ધ્યાન ને રૌદ્ર ધ્યાન અટકે તેને ધર્મ ધ્યાન કહ્યું. એટલે કોઈ પણ પ્રકારે પોતે શું કરે કે ભાઈ આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન ના થવા દે તો કે એને બે ધર્મ ધ્યાન કે કહીશું અમે કે. સમજાય ને? બાકી જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા નથી ત્યાં સુધી શું કરે બચારો? તો કે ખાલી આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન ઓછા કરે. એટલે બહારના લૌકિક ધર્મમાં લોકો શું કરે છે એ કોઈ પણ સમજણ થકી આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન ઓછા કરવાના પ્રયત્નો કરે છે. બાકી આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન ખાલી જ્ઞાની પુરુષ મળે, એ જ્ઞાન મળે તો જ જાય, બાકી જાય એવા નથી. ઓછા લોકો બધા પ્રયત્નો કરે છે એમની રીતે. કોઈ આ કરે તે કરે, કોઈ ધ્યાન કરે, આ કરે તે કરે, એમ કરીને ઓછા કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ જાય નહીં. એ જ્ઞાની પુરુષના જ્ઞાન સિવાય જાય એવા નથી. આર્ત ધ્યાન ને રૌદ્ર ધ્યાન કળાવડે નહીં એનું નામ આત્મા. આત્મા. હા, આત્મા તો ન્યુટ્રલ છે ને. આત્મા તો ક્રિયા કરે નહીં છે. તો શું કહેવા માંગે છે સૂત્રમાં? તો કે આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન કરાવડાવે નહીં એનું નામ આત્મા. એટલે પોતે શુદ્ધાત્મા. આપનું મ્યુટ થઈ ગયું. આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન થતું નથી. આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન નથી. પોતે છૂટો પડ્યો તો સમજવું કે પોતે આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન બંધ. એટલે કે હું એટલે અસ્મિત આર્ત નથી. ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન નથી એટલું સમજવું કે આપની આત્મા પદમાં છે. આત્મપક્ષી થયા આપણે. સમજાય ને? કે આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન બંધ થયું આપણે. હું શુદ્ધાત્મા છું એ શું છે તો કે આપણે આત્મા છે. તો કે આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન ક્યાં થાય છે તો કે ફાઇલ નંબર 1 ની અંદર થતું હતું. પણ હવે શુદ્ધાત્મા થયો એટલે આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન પણ ગયું. હવે રહ્યું નહીં. બાકી જે પાછળનું ભરીને આવેલા છે એટલું જ બાકી રહ્યું છે હવે. લાસ્ટ પૂછું. બીજાના માટે ઓકે. જે કંઈ પણ કરવામાં આવે તે ધર્મ ધ્યાન. આપ નહીં ધર્મ ધ્યાન છે. હા, બીજાના માટે કઈ પણ આપણે કોઈને મનથી બી આપણે કોઈને વિચાર કરીએ કે ભાઈ મારા મન વચન કાયથી કોઈને દુઃખ ન હો તો એ પણ ધર્મ ધ્યાન કહેવાય. સમજાય ને? કે મારે બીજાને સુખ આપવું છે તો પણ એવું નથી કે તમે પૈસાથી જ આપી શકો. પોતાના માટે કર્યું એ બધું ગટરમાં ગયું દાદા કે. અને બીજાના માટે કંઈ પણ કર્યું એ બધું જ ધર્મ ધ્યાન. સમજાય ને? એટલે આ કાળમાં આપણે સામાન્ય રીતે જોઈએ છે ને તો કોઈને બીજાનો વિચાર પણ આવતો નથી. આપણે રોજબરોજની લોકોની વ્યવહારમાં જોઈએ ને તો દાદા કે ખાલી તમે બીજાના. અને દાદા ભગવાન એક એવા હતા કે હંમેશા આખું જીવન પોતાનું બીજાના માટે ગાળ્યું છે. સમજાય ને? એટલે તો બહુ ઊંચામાં ઊંચી વ્યાખ્યા દાદાએ આપી એવું છે કે બીજાના માટે જે કંઈ પણ કરવામાં આવે એ બધું ધર્મ ધ્યાન છે. ખબર પડી. ધન્યવાદ. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એ એક વસ્તુ મને યાદ આવ્યું. શું કહે છે આપણે કશ્યપભાઈ કહેતા હતા ને ચિંતા તો એ તો અર્થ ધ્યાન ને મૂળ કારણ. હા, આર્ત ધ્યાન હું કરું છું એવું જેના અંદર આપણે નિરંતર રહ્યા કરે છે ને એટલે ચિંતા એના આધારે ઉભી થાય છે. હું કરતા છું એના આધારે ચિંતા ઉભી થાય છે એવું છે. હવે આપણને સમજણ પ્રાપ્ત થઈ કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એટલે આર્ત ધ્યાન બંધ થઈ ગયું આપણું. કારણ કે સમજણ લોકો સંયોગો કરતા છે એવું સમજણ પ્રાપ્ત થાય ને એટલે તરત જ આપણે ચિંતા બંધ થઈ જાય કે ચાલુ આ તો હું નહીં, બધા કેટલા બધા કારણોથી થાય છે. એટલે તરત જ આર્ત ધ્યાન ગયું. વ્યવસ્થિત શક્તિનું જ્ઞાન હાજર થયું ને એટલે. બરાબર. ચાલો આપણે હવે થોડું સામાયિક ની 2 મિનિટ વાત કરીએ. છે દીપકાનંદજી? નથી. ઓકે. એક જ મિનિટ. શેર.
અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. ભૂમિકા ભજવી ભૂમિ ઉપર દાદાના અમર દેશે જઈશું. ભૂમિકા ભજવી ભૂમિ ઉપર દાદાના અમર દેશે જઈશું. મોહ નિદ્રાની આંખો જોડીને સંકેત જ્ઞાને સ્થિર થઈશું. તો આપણે આ તો ગજબનું દીપકાની લાવ્યા છે. હા મોટી જવાબદારીમાં. તો આ તો હવે થાય છે. હવે તમે આજે કહ્યું ને કે થોડું તો હવે થાય છે. હવે અવેરનેસ છે કે આ શું મળ્યું છે આપણને અને આ મોને નિંદ્રાની આંખો ચોરીને આપણે તો અમર દેશે જવાનું. એના વિશે થોડો વધારે થોડું પાડો એવરીડે લાઈફમાં તમારો કોઈ એક્સપિરિયન્સ હોય તો. એવું છે. એટલે આ જેમ જેમ સમજાય છે ને કે આ જ્ઞાની પુરુષ અને જ્ઞાની પુરુષનું શું મહત્વ છે ત્યારે જ આપણને એની વેલ્યુ ખબર પડશે. કારણ કે રિલેટિવમાં આપણે દરેકે દરેક વસ્તુની એટલી બધી વેલ્યુ મૂકેલી છે ને કે એની સામે જ્ઞાની પુરુષની વેલ્યુ ઘણા એવા પ્રસંગો હોય છે કે જેની અંદર આપણે સરખી રીતે મૂકી પણ શકતા નથી. કારણ કે એ જેટલું પોતાને સમજાયું હોય એટલું જ એની વેલ્યુ મૂકી શકે. જેટલી પોતાની સમજણ અંદર ડીપ હોય, જે વસ્તુની સમજણ એની માટે ડીપ હોય એટલી જ એની વેલ્યુ મૂકે. જો જ્ઞાનની વેલ્યુ હોય તો આપણે જ્ઞાની પુરુષની વેલ્યુ મૂકી શકીએ એવું સમજાય છે. અને કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા દેહે નિહાળી તે એ આપણને ક્યારે આવું પુણ્યશાળી પણ આપણને દેખાશે કે જ્ઞાન અને જ્ઞાનની વેલ્યુ આપણે કરતા થઈશું ત્યારે. અને બીજું દીપકાને જે કીધું ને કે હવે આખી જે ભૂમિકા ભગવાનને ભજવવાની આવી છે એ એમને જે આખી વાત કરી એ તો બહુ અદભુત છે કે એ સમજણ આપણને પ્રાપ્ત થશે કે ભગવાનની ભૂમિકામાં આપણને મૂક્યા છે. સમજાય ને? તો એ જેટલું જેટલું સમજાતું જશે એટલું આપણને વધારે ને વધારે પોતાના જ્ઞાનની અંદર સ્થિરતામાં મદદ કરશે કે ભાઈ હવે આ બહારની કોઈ પણ વસ્તુમાં કઈ પણ પ્રકારે એ કરવા જેવું નથી. આ આપણને ભગવાનની ભૂમિકામાં દાદાએ મૂક્યા છે. જે પોતે જે ભૂમિકામાં હતા એ જ ભૂમિકામાં દાદા કહે કે અમે તમને એ જ જ્ઞાન આપ્યું છે જે જ્ઞાન અમે પોતે એ જ્ઞાનમાં રહેતા હતા અને એ જ ભૂમિકા આપણને એમાં મૂક્યા છે. તો કે એ ભૂમિકામાં આપણે રહીએ કારણ કે ભૂમિકા ભજવી ભૂમિ ઉપર દાદાના અમર દેશે જઈશું એમ. તો કે એ ભૂમિકા હવે આપણે ભજવી જાણવાની છે. તો કે એ ભૂમિકા કઈ રીતે ભજવાશે? તો કે 5 આજ્ઞાની સમજણ થકી એ આખી ભૂમિકા ભજવાતી જશે ને દાદાના અમર દેશે જતા જઈશું. તો કે મોહ નિંદ્રાની આંખો ચોડીને સંકિત જ્ઞાને સ્થિર થઈશું. આ જગત અને જગતની જે બધી વસ્તુઓની અંદર જે આપણે માનેલો મોહ છે એ એની આંખો ચોડી અને પોતે પોતાના સંકેત એટલે 5 જ્ઞાનની અંદર સ્થિર થઈશું એવું નક્કી પણ જેટલું ગાતા જઈશું એટલું અંદર પોતાનું નક્કીપણું ખુલ્લું થતું જશે એવું સમજાય છે અત્યારે.
એવું છે. બાકી એટલી બધી શાસ્ત્રોની અંદર પણ બધા વર્ણનો લખેલા છે કે ખાલી તમે આ 2 લાઈનો જ આપણે ગઈશું ને કે ભગવાનની ભૂમિકા દેહ મેં નિહાળી, તો બી ઘણો ઘણો અંદર આનંદ અને ઉલ્લાસ રહ્યા કરશે. જય સચ્ચિદાનંદ. બીજા કોઈ મહાત્માને કઈ અનુભવ હોય તો એક ખાસ કે શેર કરજો. પણ શું કહે છે આપણે પેલું છે ને આંખો ચોરીનું કયું પદ છે કવિરાજનું? એટલે બીજું આના સિવાય હા 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 જાગૃ યાદ નથી આવતું. ચાલો ઓકે ઓકે. કોઈ મહાત્માને શેર નથી કરવું. ઓકે હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તો ઓકે કશ્યપભાઈ, હાર્દિકભાઈ, શ્રીમંત ફોલો કરજો. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વત્સાયાનમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. નમો લોય સવ્વ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવકપણાસણો. સવ્વ પાવપનાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાનમ ચ સવ્વેસીમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ હવે પછીનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 6:30 વાગે વિધિ થશે. તો પધારજો, જરૂર પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ, જય મહાત્મા